Audio Jungle. எமது பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சத்குணர் சார் அவர்களே மற்றும் தகைசார் பேராசிரியர் எம் ஞானகுமரன் சார் அவர்களே, எமது கலைப்பீடத்தின் பதிப்பீடாதிபதி எம் பேராசிரியர் எம் ரகுநாதன் சார் அவர்களே, முன்னாள் துணைவேந்தர்களே, பீடாதிபதிகளே, துறைத் தலைவர்களே, நிர்வாக துறைத் தலைவர்களே, மாணவர்களே மற்றும் அனைத்து உத்தியோகர்களே, ஆர்வலர்களே அனைவரையும் வருக என வரவேற்றுக் கொண்டு இன்றைய நினைவு பேருரை நிகழ்வின் முதலாவது நினைவு பேருரையாக சர் பொன் ராமநாதன் நினைவு பேருரை இடம்பெற இருக்கின்றது. இந்நினைவு பேருரையை ஆற்றுவதற்கு எமது அன்பான அழைப்பேற்று இங்கே வருகை தந்திருக்கும் தகைசார் பேராசிரியர் என் ஞானகுமரன், முன்னாள் கலைப்பீடாதிபதி, முன்னாள் துணைத் தலைவர் அவர்களை வரவேற்றுக் கொண்டு இன்றைய நினைவு பேருரை நிகழ்வில் அறிமுக உரையை ஆற்றி வைக்குமாறு எமது துணைவேந்தர் அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கலாவதி எம்மை காத்தருவா என்னை சரஸ்வதி அலைகடல் சூழலின் உலகிலே அருள்ந்து செய்து ஆளானி. So our university have dedicated and committed to the knowledge business, the promotion, sustaining, developing, disseminating, and all kind of activities related to knowledge. So first, we know time is the greatest influence of nature and the human beings. So which separated Sir Pon Ramanan from us maybe 90 years ago. So today, again, the time brought us together in this commemoration of 90th commemoration of Sir Pon Ramanan. So it's actually I consider myself as very fortunate just to participate in this event. Because while we are commemorating Sir Pon Ramanan, we are going to commemorate the memorial speech of Lady as well. So, Lady Vedavati and Ramanan has immensely contributed to our culture, language, spirituality, politics, and philanthropy greatly. And also, in respect of our university, they have done immense. And Parameswara College is now celebrating 100 years of inauguration. And very fittingly, and we are going to speak today, we are going to hear from the wise about two important wise topics. One is on the yoga and psychology, other one on the media, so current topics, media and society. So ladies and gentlemen, first let me extend my warm welcome to our Parallel Parameswaran priest and our Gopalakrishna here. We always begin with the gurus and the deans, the former vice chancellors, and also our ardent supporter of promoting Ramanan memorial activities, our Professor Sitambaram, and our emeritus professors of history, and all distinguished participants. This is my pleasure to welcome you on behalf of the University chapter. So today two speeches, so there's no point for me to elaborate on any of the details of this event. So let me start formally, because I'm very close to Professor Gnanakumaran. He's one of the son of my land, Art Recording
surroundings. And also he's a philosopher, his whole family is known to me, and very much associated. And also, in all his career, I also associated in this university. So it's an immense pleasure for me actually to introduce him today, because I have been associated in very many capacities. Today, the role is very different. He's an emeritus professor, I am the Vice Chancellor. He's the orator of this memorial speech. It's a wonderful event. It's never happened in the life twice. So it's a very rare occasion, and it's marvelous. It really boosts the honor of our university. And the participant also, you are also one of the considered a very privileged one. You have decided to come here because my master used to say participation brings progress. So without being participating, no progress made. So in that sense, I really want to extend my greetings to you as well. So Sir Ponnambalam Ramanathan Memorial Lecture along with the Lady Leelavati Ramanathan Memorial Lecture conducted annually is a well-established tradition of our university. It has become a tradition to hold this memorial lecture immediately following the general convocation. We are indeed thankful to those who instituted this memorial lecture for giving the opportunity to cherish Ponnambalam Ramanathan memory upon his services and establishing educational centers in this region. So my special thanks goes to the Parameswara Trust and also Professor Sittambalam in this regard. So this year, the memorial lecture of Sir Ponnambalam Ramanathan is being delivered by Professor Emeritus N. Nanakumaran, former Dean, Faculty of Arts, and the former Head of the Department of Philosophy. Professor Nanakumaran served this institution with a great sincerity and unswearing dedication for 43 years, including as a professor, senior professor in philosophy for 17 years, from December 2024, and twice being a dean. So Professor Nanakumaran is an eminent scholar who published a number of research monographs, books, research papers of high quality in the discipline of Eastern philosophy, Saiva Siddhanta, and general spirituality and culture, and brought recognition to the University of Jaffna among the global academic community. He was one of the Fulbright Scholar of America and also visiting fellow of the Uppsala University of Sweden. So he's a very recognized person in the Eastern philosophy and the Westerners seek for assistance. It's called his support. So Faculty of Arts has witnessed Professor Nanakumaran not only as an academic but also as an efficient administrator. He was elected twice as the Dean of the Faculty of Arts and had served many terms as the head of the department and in different administrative windows of the university. His contribution to the University of Jaffna is resourceful and versatile. His punctuality, simplicity, hardworking, and obedience are cherished by the university community, and also he trained many MPhil and PhDs. I think all have been on the line in the growing as a full-fledged academics. And he's still doing, because his contribution when we think of is really intriguing. How one could do all these things while being all a responsibility. So on behalf of the university, I thank Professor Nanakumaran for delivering this lecture, Yoga, Psychology and Human Life. Formally, is a brief biodata. So Naganathan Nanakumaran had successful completion of his primary education from Tumbala Sayaprasa Vidyasala, so very close to Navana, 200 years ago. And he went to Hartley College for his secondary education. Then he was selected for his tertiary education at the University of Kelaniya from 74 to 78. He joined the University of Jaffna as a staff in 1978. He completed the MA in philosophy in the University of Jaffna, 81 to 83. So University of Jaffna is very close to him. The Indian Council of Cultural Relations awarded a scholarship to carry out his PhD degree at the Rani Dwarkavati University, Jabalpur, which he successfully completed in 1986. He served the university community from 1978 to 2021 as an academic,
administrator, a mentor and formator for 43 years. He served as head of the Department of Philosophy for more than 3 years, 3 terms, and head of the Department of Fine Arts for 2 years. And the first head of the department, the founder head of the Department of Law for 2 years in the University of Jaffna. Of course, his brother also assisted in this manner. Further, he was elected twice as the Dean of the Faculty of Arts. He has already published more than 100 research papers in recognized journals both in Tamil and English. He has published 18 books to his credit. He has also edited 10 books. Further, his 3 books entitled Saiva Siddhanta Telivu, Vedanta Philosophy, Hindu Epistemology received the State Literary Awards. Senior Professor Nanak Maran shows particular interest in Saiva Siddhanta, Vedanta, Indian psychology and Western philosophy. Senior Professor Nanak Maran received a fellowship at Uppsala University, Sweden and conducted a number of seminars on Saiva Siddhanta during 1993-94. He also got fellowship from Arizona University, United States of America, funded by Fulbright Fellowship Foundation. He also undertook research program at the University of Greenwich, United Kingdom during the period 2008 to 2009. He also presented several research papers at the Indian Philosophical Congress and other research forums. Ladies and gentlemen, in the knowledge assimilation process, hearing, knowing and realizing. Hearing from the wise, we become wise. So I have the pleasure in inviting Nanak Maran to deliver a lecture titled Yoga, Psychology and Human Life. Well, I am getting tempted to talk about this, but I'll stop it. Thank you, ladies and gentlemen. Honorable Chairman, Vice Chancellor Professor S. Sri Sakunraja, the Acting Dean, Faculty of Arts, Professor M. Raghunathan, the Council members, Head of Departments, academic staff, non-academic staff, students, ladies and gentlemen. I feel greatly privileged and honored on the invitation to deliver this memorial lecture in the name of Sir Pon Ramanathan, whose generous gift of land and building paved the way for establishing the University of Jaffna and contributed a lot to the betterment of the society. His deep commitment to education, philosophy, religion and Tamil culture is undeniable fact. Further, he was a resourceful person in science, law and spiritualism. He played an active part in his spiritual life. The title of this paper will be very close to his soul. He was actively involved in meditation during the latter part of his life. As a mark of honor and gratitude, the university has been traditionally conducting this memorial lecture in aftermath of the general convocation. Before I go on with the subject, I wish to record my sincere thanks to the Vice Chancellor, Professor Sri Sakunraja, and the Convocation Committee, especially Professor K. Sudhakar, for giving me this opportunity to deliver this lecture, which will be a tribute to the noble person, Sir Pon Ramanathan. I also take this opportunity to thank Mr. S. Padmanathan, former Principal of Palali Teachers Training College, retired English Professor Dr. M. Savanavajya, Mr. T. Selvakumar Selvamanakaran, Senior Lecturer in Saiva Siddhanta, Mr. S. Niroshan, Lecturer in Philosophy and close relative for their numerous help and encouragement. In this presentation, an attempt is made to analyze the philosophy of Yoga as a practical psychology of India. Yoga psychology helps to understand the human being physically and mentally and enable him to achieve the final goal in life successfully. Yoga psychology and human life. Yoga is believed to have a long history in the past. Firstly, archaeological evidence of yoga sitting in the Padmasana position found in the Hindu Valley civilization can be traced
back to the ancient existence of Joka. A number of signs of Joka are seen in the Hindu Valley civilization, especially a number of scenes and fossil remains of Hindu Valley civilization with Yogic motifs and figures performing Joka sadhana suggests the presence of Joka in ancient India. The word Joka occurs for the first time in the Rig Veda. Joka can be considered as a practical exercise for the body and mind. Though considered as a Hindu form, its significance lies in the fact that it is not a religious doctrine, but is common to all. While psychology is the study of behavior and experience, Joka is also concerned with the experience of human behavior. Joka philosophy is one of the 6 sects in the Orthodox system of India. It is generally called Joka. Joka accepts the doctrine of dualism like Sanghya philosophy. Sanghya adopts a consistent dualism of matter, Prakriti, and the eternal spirit, Purusha. Prakriti is the primordial matter and it is unconscious and inactive in nature. In contrast to this, Purusha is the witness consciousness. It is absolute, free and independent in nature. Sanghya and Joka are treated as a combined system. In the Orthodox school, like Sanghya, Joka accepts the concept of God, describe the Patanjali as Ishvara. Some scholars describe Joka philosophy as Sanghya with God, while Sanghya states that knowledge is the only path to moksha. Joka says that it should be combined with systematic practice or personal experimentation along with knowledge. Joka fully accepts the epistemology of Sanghya. The Joka is a dualistic philosophy which deals with the realistic of Purusha, meaning pure consciousness, while Prakriti means matter. All the human beings have these two realities, the union of the body and mind. The word Joka is derived from the Sanskrit root word of juni, that means to join or to unite. According to Joka, it clearly means the Atman's union with the supreme reality. The union may be interpreted soul with supreme soul, or ego self with the divine self, or individual consciousness to the universal consciousness. Joka has two main divisions in it. One is Kada Joka, and the other one is called Raja Joka. While Kada Joka mainly deals with the physical aspects of the human being, Raja Joka mainly concentrates on the activities of human mind. Beyond memories, numerous physical and mental benefits, Joka unite Jew with the real Jew. In other words, philosophically, what helps Jivatman to union with Paramatman is Joka. Apart from the Hindu tradition of Patanjali Joka, contribution of Bhaskar, Hari Patel, Hemachandra and Rajabhu are notable. The various traditions of Joka philosophy could be seen greatly embodied in many philosophies such as Buddhism, Jainism, Hinduism and Tibetan Buddhism. It is notable fact that Joka does not appear to any particular religion. All religions like Vedanta, Saiva Siddhanta, Buddhism, Lamaism and Jainism advocate the Joka tradition. Sage Patanjali's Joka Sutra consists of 4 chapters or padas, namely Samadhi Pada, Sadhana Pada, Vibhuti Pada and Kaivalya Pada. All these chapters together consist of 196 sutras. Samadhi Pada teaches the core postulates of Joka and the importance of the constant practice. Samadhi is the ultimate state of achievement of Joka. Samadhi Pada consists of 51 sutras. In this chapter, Joka is defined and some of the obstacles to achieve Joka are spelled out. This first pada contains the famous definitional verse, Joka Siddha Virutti Nirodha. Joka Siddha Virutti Nirodha means Joka is to control the modification of mind and functioning of the mind. A couple of classifications are brought into attention and various kinds of samadhi are briefly mentioned in this pada. Furthermore,
Patanjali explained how to control the state of mind and attain the state of samadhi. This book defines the mind suffering and how to live a yoga lifestyle. The second chapter of Sadhana Pada explained the tools and techniques to achieve the final goal of yoga by sage Patanjali. This chapter includes the 8 parts of Ashtanga Yoga, Kriya Yoga and Karma. The 8 limbs of yoga practice are named in Sanskrit as Yamaka, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Dharana and Samadhi. Among these 8 limbs, the first limbs get prominence in this pada. The Sadhana Pada consists of 55 sutras. The third pada of Yoga Sutra, Vibhuti Pada, is primarily about practicing samjhana, the perfect discipline, in which yogi directs the mind into dharana, dhyana and samadhi with a single object of focus. This pada focuses on the supernatural abilities gained from the practice of samjhana. The portion of supernatural abilities and gifts are called siddhi in Sanskrit. At the same time, it is notable that Yoga Sutra warns that these siddhis can become an obstacle to the yogi who seeks liberation. This Vibhuti Pada consists of 55 sutras. This third pada focuses on the last 2 limbs of yoga, namely dhyana and samadhi, where the self is finally transcended and the interconnectedness is fully achieved. The fourth pada, Kaivalya Pada, explains the process of liberation or moksha of the individual soul. It means absolute freedom from all one and different kinds of obstacles. It is mentioned that there are 5 kinds of obstacles that bind down the human being from attaining the final aim. There are avidya, egoism, passion, anger, and will to live. Moreover, the Kaivalya Pada suggests the way to remove these obstacles and lead to moksha. The final pada, Kaivalya Pada, consists of 34 sutras. Yoga means samadhi or union according to Yoga Sutra. Theoretically, it stands for merging with the higher soul. In other words, it is the yoga in the sense of what unites us with the higher soul. Union specially means Jivatman union with Paramatma. At the same time, it refers to the systematic practice. Furthermore, yoga can be taken as a method to remove ignorance. This indicates the possibility of attaining higher spirituality. Yoga is a science of controlling the waves of thought in the mind. It has the power to control the sense experience and emotion which are obstacles to understand the true nature of Atma. Yoga organizes the ideas of mind. Vedanta says that there is a real soul behind the mind, that is Paramatma. The real soul is eternal, definite, indivisible and has no meaning beyond that. Reunion is birth, separation is death. In the end, what is left is the soul. Vivekananda therefore took it as eternal. Vivekananda referred to yoga as concentrating the citta without shattering it into many tones. Sage Patanjali referred to the goal of life as yoga siddha vritti nirodha. The yoga connotes the idea of suppression of the modification of mind. Here the word suppression can be taken as an act of purification or transformation. This is the goal, he said. Sage Patanjali explained the Yoga Sutra that yoga means oneness. Yoga points out the will has 5 stages. They are the state of restlessness, the state of inactivity, the state of short-term non-immobility and long-term immobility, and the state of being independent of the same object, and the state of development body. The Siddha occurs with the aspects of 3 qualities, namely Sattva, Rajas and Tamas. These qualities have the attributes of purity, activity and ignorance respectively. These attributes can be linked to goodness, passion and darkness, while lust, anger, arrogance, sight, egoism, jealous, etc. remains the attributes of Rajas. Ignorance, dullness, sleep, lassitude, stupidity, etc. are the attributes of Tamas. When Siddha interacts with Tamas and Rajas, worldly affairs suffer with sins and affects the mind. In Patanjali Yoga Sutra, yoga progress is described in 8 limbs of yoga practice:
They are called in Sanskrit Yamaha, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. This is also called Rajayoga. Patanjali says Rajayoga is the containment of the action of the mind. Meditation is one of the primary aspects of yoga. These 8 states help the human being physically and mentally strong enough to follow and reach moksha. Actually, these observance and practice guide everyone to spiritual journey. The first state, namely Yama and Niyama, mainly concentrate on ethical promotion. Each section has 5 subsections. Yama and Niyama explain the rules by which meditation should be practiced effectively. Yama literally means restraint. It is Yamaha explain how to maintain the 5 functions that should be excluded. They are Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya and Abharagiri. Niyama literally means personal ethics. It has 5 subsections. They are Saucha, Sandosha, Taba, Swadhyaya and Ishvara Pariprana. Asana is one of the 8 limbs of yoga practice. Asana is a series of physical postures. They are not given prominence in Raja Yoga, but they have been discussed highly in the Katha Yoga. In Katha Yoga, Pradipika identifies 84 asanas. Recently, some thinkers have increased this number and mentioned 200 asanas. Among these, Padmasana, Dhanurasana, Sirasasana, Mayurasana, Pujasana, Suasana, Siddhasana, Sakrasana, Suhasana, Simhasana, Karadasana are some of the notable asanas. In this way, it is possible to unify the force of the mind and force of the body and maintain peace. Such asanas not only keep the body healthy, but also provide relief from ailments. Through the practice of asana, everyone develops the habit of discipline and the ability to concentrate, both of which are necessary for meditation. Furthermore, asana teaches concentrations, but also put an emphasis on your body, which is the temple of the spirit. The next method, pranayama, is to build the microsome of prana through breathing exercise. The word prana signifies life force and ajama means to control. To gain control over the breath is the aim of pranayama. For breathing is only one of the many exercises of pranayama. Pranayama actually means the control of prana. Pranayama is a series of exercises intended to stabilize the rhythm of breathing in order to encourage complete respiratory relaxation. On the subject of breath control, Patanjali instructs that the practitioner should regulate the inhalation, exhalation and retention of the breath in a cyclical manner. Sukma energy are prana. 5 prana goes inwards and 5 prana go outwards. For the pranas and the act of the side, pranayama is about regulating the breath and controlling the apparatus that connect the body and mind. There are 3 parts of pranayama. They are Puraka, Kumbhaka and Rosaka. This exercise is carried out in different ways, although formal training could be followed by the individual, but intensive training must be accompanied by one yoga guide. Inhalation of the breath and then holding it inside for a few seconds and then exhalating the inhaled air and then holding the breath for a few seconds are some of the methods. Systematic exercises are the only way to regulate this. Repetition of this process by which oxygen purifies the blood. Thus, the functional state of the body becomes concentrated while the respiratory system is regulated. It becomes a biological source and a source for the better functioning of the senses. In this way, internal processes such as thinking ability are also refined. Pranayama plays an important role in the part of yoga. Pratyahara means withdrawal of attention from object of the senses. It involves in controlling the senses and the ability to withdraw the concentration of the senses from outward objects. The power of concentration may be utilized for better effect, and the effect it is realization of the final goal.
Isolating consciousness from the distraction offered by engagement with the sense is the final physical preparation for the meditation practice. Reflexology is the practice of recovering memory from the human perception, emotion and thoughts. The yogi retrieves the memory from the outside and becomes the one who enjoys the infinite world within himself, just as a tortoise withdraws its limbs as and when needed. Dharana is the practice of concentrating one's thoughts on something that does not distract the mind. It is the ability to hold the confined awareness of the external on one object for a long period of time. Dharana means restricting the range of attention or concentration. Dharana is the first stage in the inner journey towards freedom from suffering. In yoga, dharana meditation and samadhi are considered to be the three paths that leads to moksha or kaivalya. Ignorance is the cause of all suffering. Yoga suggests that the way to kaivalya is remove ignorance, just other awareness point to liberation. Meditation also be considered as an attempt to keep the mind fixed on a particular place. According to Patanjali, in the stage of meditation, the practitioner meditates on a single object of the attention of the exclusion of others, all others. As we are attempting a type of meditation that attempts to clear the mind of all thoughts and images. The ultimate state of samadhi is the realization by the meditator and the object as one and the same. This is the why yoga is called samadhi, because it keeps the mind focused on meditation beyond the memory of ego. Meditation is said to control the mind and ego. Samadhi is understood to be two levels. One is called Savyapa Samadhi, that brings perfect knowledge of the object of meditation, and the other, the Nivyapa Samadhi, which is the state of samadhi unconnected with meditation. The first category of Savyapa Samadhi is a meditative state with the patronage of the object. Savyapa Samadhi is a combination of contemplation, reflection, bliss. Nivyapa Samadhi is a state of samadhi which is attained by meditation without the patronage of an object. It leads to the knowledge of Purusha, or to the level of union with the consciousness, or to the subtle source of origin. When dhyana is achieved, the practitioner enters a state of samadhi in which practitioner merges the object of the meditation, their meditation. It is clear that yoga, the state for the individual soul to merge the self-consciousness with the divine consciousness. Various methods of yoga and meditation have been adapted in India. Although many of the methods of yoga have been adapted, spiritual and psychological means must be aimed at, and outcomes must be avoided. It is worth mentioning that Guru-Sishya tradition has been preserved for many years. It leads to the realization of the divine state in harmony with the whole life in what it sees as leading to the divine state. Although Patanjali's Yoga Sutra is complete text for Raja Yoga, only one slogan can be found pointing to the Yogas. It is noteworthy that Bhagavad Gita also states a great deal of structured practical practice. We find it is more explicit explanation in Bhagavad Gita, which have rarely presented the concept of Raja Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga and Karma Yoga. All these are the means to attain superconscious knowledge. These types of yoga are still the highest example of human wisdom, and even today people find peace by following the methods as shown in Bhagavad Gita. It is noteworthy that famous sages of modern times such as Ramakrishna Paramahamsa, Siradi Sai Baba, Ramana Maharshi and Sri Aurobindo Ghosh did not insist on highly technical structured exercise. They proposed lighter specialized psychological system. Later, many different categories of yoga system arose. Kriya Yoga, for example, has been known to take of breathing patterns and postures through breathing exercise.
yoga is also categorized as Kada yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Jnana yoga, Raja yoga, and Tantric yoga. In the Indian tradition of thoughts, the Veda, the Upanishad, the Brahma Sutra, the Bhagavad Gita, and the Patanjali Yoga Sutra can be cited as the oldest text of Indian psychological thought. There is a clear concept of mind in the Vedas, but in the words like Abhyana, Sanjnana, Ajnana, Vijnana, Drishti, Manas, Sankalpa are used to denote mind and mind intuition. In the Upanishad, Manas, Prajnana, Sankalpa, and Citta were used to refer mind. The essence of the mind is not conscious, but mind was taken as a subtle form of the body. The classification of mental functions are not taken as in the ancient Upanishad, but in the later Upanishad, the mental activities were revealed as follows. They are 5 senses, 5 Kanamadiya, Karnendriyam, 5 Jnanendriyam, mind, Buddhi, Siddha, and Aganga. In the Indian tradition of thought, the mind was emphasized by the body and mind. Indian psychology may not see the difference between body and power. The state in which the psychic force is created as a cosmic force is called prana. Hindu psychology emphatically declares that mind is matter, although extremely subtle matter, nupamana sata. Hindu psychology does not see any difference between matter and energy. According to the ancient philosophy Sankhya, there is no difference between body and power. Patanjali's vision of yoga suggests that the mind attains miraculous power when it submits to control and its stabilization. It is well known that mind is an instrument. It does a lot of things. Behind the senses, mind is a tool for gaining knowledge and develop self-thinking knowledge. Mind assumes itself to be a lover of the Lord, which enjoys the fruits of his deeds. It could be seen that Saint Patanjali took the goal of life to replace such many mindfulness through Ashtanga Yoga. Mind is treated as matter when it is identified with body. It is clearly stated that the objective mind comes in touch with the external world and gives sense manifold, and subjective mind which gives sense and meaning to the sense data. The mind with the two facets, subjective and objective, was produced primarily for the use of the soul as an instrument. Though it can be divided into 2 divisions, but in reality there is only one mind. The subjective mind, receiving the impression of intelligence from the soul, appears as intelligent. Mind substance is made up the finer matter, which is unintelligent by nature. It receives intelligence from the soul and then it appears as intelligent. It is the fact that the mind associated with Atman is it appears as Saidanya with the light of Atman. It is notable truth that mind and soul cannot be included in the same category. As mind borrows its shining light from the all intelligence of the soul. For example, water exposed to the sun rays borrows the nature of the heat from the sun, just as the mind acquires the nature of Atman. This is a clear idea found by Hindu Joshi. Hindu philosophy classifies the state of mind in 3 levels. They are as follows: conscious state, unconscious or subconscious state, and superconscious state. Patanjali explained the state of consciousness would be the state of affairs of the present level or Vyavakariya level. Unconscious or subconscious state are beyond the state of conscious. Therefore, both come under one category. The third category is higher state of consciousness, that is superconsciousness called samadhi. In this state, the mind begins to receive the divine experience. Swami Vivekananda in his book Raja Yoga explained the state of higher consciousness as superconsciousness state. In this state, it is possible to go beyond consciousness state. Especially, the superconsciousness state may take you beyond the level of Vyavakariya. In subconsciousness and unconscious state, the body is inactive. But in the subconsciousness state, the body is inactive and unconscious. But the one who goes the state of samadhi will take it as becoming wise when he returns.
The classification of Patanjali Yoga Sutra is also different from the classification of consciousness taken by Sigmund Freud. Freud classifies consciousness into 3 stages. They are consciousness state, subconsciousness state, and unconsciousness state. The first stage of consciousness is generally same as the in Yoga Sutra. What is beyond our consciousness state is unconsciousness. According to Freud, it is a part of mind containing repressed instinct and their representative wishes, ideas, images that are not accessible to the direct examination. Unconscious events are considered to be beyond the realm of consciousness because they are compressed by certain social norms. Freud proposed the theory of psychoanalysis that these conditions are the sources of psychos. Freud proposed the third state called the unconsciousness state. Consciousness is the first step in recording the information that comes from the conscious mind. This distinction between conscious and unconscious is significant. Consciousness is the state of beginning. Consciousness is the state of being a state of proximity that can be easily understood by the senses. Being subconsciousness is the state of unconsciousness. Both the subconsciousness and the unconsciousness are distinct according to the state of consciousness. The state of consciousness does not record memories. They are included in the state of consciousness. Patanjali's Yoga Sutra takes the mind to a pragmatic. Next to the state of consciousness, he took the subconscious mind and understood the mind as an object. They took the 2 states to be considered as one category, as they transcend the unconscious state, memories of what has been seen and experienced before are the same stored in the state. According to Sankhya Yoga school, the fundamental nature of the unconsciousness is more fine and subtle, which is called avidya. It is avidya that veils our vision of true nature of the consciousness and produces the sense of ego-inness. Yoga psychology, long before the birth of truth, was aware of the subconsciousness and unconsciousness state of mind. Patanjali enlightened this unconscious state of mind as a storehouse of all past thoughts. Patanjali took the 3rd level of higher consciousness as a superconsciousness state. This mind of sages in particular are exemplary in this regard. The higher state of consciousness is also called samadhi. In this state of mind, begins to receive the divine experience. There are something more to Freud's views of yoga than his anti-religious attitude. After referring to his inability to experience organic feeling of the mystic, Freud had something more to say about yoga. The extreme form of this is brought about by killing of the instincts as is prescribed by the worldly wisdom of the East and practiced by yoga. Freud disagreed with the yogic view of attaining highest level of satisfaction by overcoming instinctual desires through practice of deep special vairagya and attaining a state devoid of desire. Professor Jung, in his book Integration of the Personality, has mentioned that samadhi experience, which is the Hindu yogis have, is not superconsciousness experience, but it seems to be equivalent to an unconscious state. In response to the above comments, Swami Pavitrananda vehemently refuted that idea. Furthermore, he endorsed the great Hindu spiritual luminaries, souls like Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda and Ramana Maharshi were the spiritual masters. Thus, Jung's argument was refuted. He lamented that they were in a state of samadhi, of higher state of consciousness. One of the elite becomes the recipient of the Brahma experience. This is the source of all kinds of consciousness. He mentions that a pure mind can attain the state of sublime consciousness or the experience of samadhi. The ordinary mind is comparable to ice or water. Due to limitation, it is not possible to go to a higher level of state of consciousness. The pure mind is like stream. This is beyond all limits. He says that it is possible to maintain the state of higher consciousness, the state of samadhi.
Yoga philosophy is primarily a philosophical, psychological philosophy. It is a philosophical scientific discipline that can lead to a higher state of samadhi. The ultimate goal of the yoga is to be completely free from the mind and its practice. In this way, yoga undertakes a complete critical study of the mind. It is necessary to know the nature, structure and functions of the mind in order to be completely free from the mind. In yoga philosophy, the mind is called citta. Citta is derived from the root word sit. It stands for the object of cognition. Citta in yoga refers to the total system of cognition. This citta is understood to involve three significant functions that are manas, ahankara and buddhi. The buddhi is characterized by certainty, determination and brilliance. It is the source of virtue, wisdom and devotion. There are many too who interpret yoga as a form of training, a relaxation activity and a way of life. The practice of yoga is aimed at uniting the body, mind and breath in a controlled manner. The union is the union of the soul with the higher soul, or the ego with the divine interior, or the individual consciousness with the cosmic consciousness, or the body with the soul. The five elements are physical, mental training, breath control, relaxation, diet and meditation. The philosophy of yoga is to remove the attachment of mind and make the real soul realize the supreme consciousness. Yoga helps to control our body, mind and balance the two. The eighth part of yoga absorbs the immense power within the body. The body is able to function in harmony with the power of the mind in a way that maintains the body properly. Sages and yogis are considered to be masters of yoga. They attain the state of being stunned to the state of oneness of the body and mind, and attain the superiority of attaining oneness which converges on the higher transcendental consciousness. It is noteworthy that they follow a method of uniting the individual self-consciousness with the divine consciousness. Indian psychology is mainly based on Indian culture. Yoga also emphasizes spirituality and is understood to guide the superiority of the life based on consciousness. It appears to be a valuable contribution made with a psychological understanding for all mankind. Yoga can be taken as a contribution to the formalization of how to unite in a state of consciousness with the divine beyond the boundaries. Since the dawn of civilization, man has tried to ascertain the most intricate questions of life. All these queries have interviewed the most brilliant of minds, yet all these queries remains a mystery in the heart and mind of man and his society. Yet the one of the has remained true and withstood the nature of time has been faith. Every society has worshipped some sort of a deity. This faith has led religion to a religion and reverence for a god or gods. A broad and complicated topic, yoga has inspired many to debate whether it is truly a religion or simply a way of life. The research for the meaning of life ends with the finding of man's true nature, the process of its fulfillment. It is a fact that understanding the self is the basic of philosophical pursuit, and the study of the way of self-realization is the subject matter of psychology. Zoopsychology attempts to study the person in order to understand human potential and their realization of life. The ultimate goal of human development is liberation or moksha or freedom. In society, humans close to live a certain type of lifestyle. Some give no regard to the actions they are committing, despicable or not, while others have learned to coexist in order to maintain harmony in life, living a morally good life. For many people, religions give structure and guidance in attempting to live a decent lifestyle. The many followers of yoga believe that the religion that they avoid is more accurately portrayed as a way of life rather than a strict practice.
A practical conclusion about yoga is essence is simply that religion is the center of living and living is the center of religion. Without the blending of these two aspects of life, there would be a less significance to practices of yoga. Overall, the philosophy that yoga preaches insight to the everyday life of the devout followers of mixing life and religion. Life gives the input to self-realization. Every action or decision that is made by human being is another step towards realizing goal. Therefore, it can be assumed that living is connected to many aspects of religion, even worshipping. Yoga believes that God exists in every aspect of life, not just in temple or places of worship. Therefore, in every action that is performed in daily life, God is associated and the actions committed constitute another path to reach revelation. Yoga needs to emphasize that life is the chance for the ultimate opportunity to achieve union with higher self. At this juncture, may I take this opportunity to record my sincere thanks once again to the Vice Chancellor, Professor S.Sri Satkunraja, and the Dean of the Faculty of Arts, Professor K. Sudhakan, for giving me an opportunity to deliver this memorial lecture on this day, and also all the members of audience for attending this memorial lecture of Sir Pon Ramanathan. Thank you, you all. யோகா சைக்காலஜி அண்ட் ஹியூமன் லைஃப் என்ற தலைப்பிலே சிறந்ததொரு நினைவு சொற்பொழிவை ஆற்றி சென்றிருக்கும் எமது பேராசிரியர் அவர்களுக்கு எமது நன்றி, எமது பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் எமது நன்றியையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, அடுத்து சீமாட்டி லீலாவதி ராமநாதன் அவர்களின் நினைவு பேருரை இடம்பெற இருக்கிறது. நினைவு பேருரை ஆற்றுவதற்காக எமது அன்பான அழைப்பை ஏற்று தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் கலை கலாச்சார பீடத்தைச் சேர்ந்த தவிசு பேராசிரியர் ப்ரொஃபசர் M.A.M. ரமேஷ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வரவேற்க வரவேற்றுக் கொண்டு நினைவு பேருரையின் அறிமுக உரையை ஆற்றி வைக்குமாறு எமது பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சத்குணாசர் அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Ladies and gentlemen, so we heard from a very distinguished person, a mature academic, the deliberation on yoga. Here, people think yoga is exercise, asanas. It's only a part of it, or maybe less than that. So now the children are being go to playground and do yogas. So it's play football, warm-up exercise, and some extent stretching. It's not. Anyway, there was my master used to say, elephant is so wild and powerful, and if you tame it, then you become a very strong friend to do big jobs. So our mind also like that. You tame it with yoga. Recently I did yoga, it's been going on, sir. Sakata yoga, Madaji. There's no scripture. It's very ordinary process. Madaji is Sakata yoga. So it's bifurcating and new things are coming, new masters are coming. Like Ravi Shankar coming, Kriya Yoga. One day maybe Nanak Manan start. Arlambala Swami book he released, I enjoyed it from Java and I remember. So participation brings progress. So when we realize, then we tell the technique. So Messi is now playing from Maradona. It's not from him. So it's very different. Neymar is another different project. So yoga also kind of thing for you to progress. So, I don't know, Parasitoran man also think about mind and knowledge and memory. So I think that's what I said smart spiritualism. It's not belong to philosophy anymore. So we know a lot of our CT scanners also can reveal this. What's happening when you really focus on this. So it's really a big domain now. Because we have tools. Because the ultimate, the supreme Allah
It actually reveals us these things. So today I speak for Lady Leelavati Ramanathan lecture. It's so wonderful today, yoga and then our society and the media. Media is powerful than yoga nowadays. Our children are completely on the phone for 24 hours, even die. Big samadhi, huh? So that level the media has come. In the bedroom also with the phone, not the girlfriend anymore. Right? So that level the media is powerful. So we are social animals. The society. I think Ramesh's talk you will enjoy because we talk about Udayadharaka, we go to Desabhaktan, we go to Ravadan. So now he is going to iterate complete Jatna matter. That is the beauty of this man from Samanduri. The publication, we start from Udayadharaka to go to Tinagaran, and he goes to editorial and the purpose of Udayadharaka. People always say to lift their collar. We are the first one from Jatna. They never say what is inside of it. What is the purpose of objective? Today in the Ramesh lecture only I read, when the Udayadharaka first edition, the editor says, what's the objective of this one? So he says the Western way of journalism, he wants to bring it to our nation. So that's where it comes. When they relate what to call Christianity and all. So you will enjoy it. So let me say, Ramesh is a prince, by the name Ramesh means prince. It's Abdullah prince. So Abdullah is a king. I realized in the Google, I checked this meaning of Abdullah and Ramesh. So here, Perumati Leelavati Ammayar ராமனுடைய ஒரு மாணவியாக இருந்து மனைவியாக மாறந்து அவருடைய சிறப்புகளை செயற்பாடுகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் லேடி எங்களுடைய மெயின் பில்டிங் administrative building is Australian architecture. So she brought in from Sydney, and our temple is like a congregational prayer setup. It's not different from other temples. So she brought these windows, that style, all these Leelavati Ramanathan. It's 100 years of Parameshwara, so it's an appropriate time. So Ramanathan Manipai வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர். ஆங்கில அரியணை இருந்த காலத்தில் கொழும்பில் ஆங்கிலம் கற்று சட்டத்துறையில் முன்னேறியவர். அவரின் கல்வி புலமையும் குடும்பச் சூழலும் அவரை ஆங்கில தேசத்தவராக மாற்றியிருக்கலாம். ஆனால் ராமநாதன் ஆங்கில பாணியில் உடையணிந்தாரே தவிர தமிழர் பண்பாட்டை நேசித்தவராக வாழ்ந்தார். கிறிஸ்தவம் ஆங்கிலமும் தமிழ் சூழலை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்த சூழலில் யாழ்ப்பாண இளைஞர்கள் ஆங்கில கல்விக்காக கொழும்பு முதலிய பெருநகரங்களில் சென்று தடுமாறுவதை தடுக்கும் பொருட்டு யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு மகளிர் கல்லூரியையும் பின்னர் பரமேஸ்வரா கல்லூரியையும் நிறுவியவர். இதன் மூலம் இவர் யாழ்ப்பாண இளைஞர்களின் உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டிய பெருமைக்குரியவராக இருந்தார். இந்த செயற்பாடுகளுக்கு லீலாவதி அம்மையார் பெரும் உறுதுணையாக இருந்து பாடுபட்டு உழைத்தார். என்றால் ராமநாதன் ஒரு அரசியலாகவும் சட்டப்பேரவையாகவும் பயிற்சி செய்யும் போது அம்மையாரே இந்த பணிகளை சொன்னார். இது ராமநாதன் கனவு யாழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அடித்தளமிட்டது. பரமேஸ்வரா கல்வி 1921ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், இன்றைக்கு 23 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் நாங்கள் ரமேஷ் மிஸ்திருக்கா எல்லாரும் வாங்குவது கட்ட பரமேஸ்வரா கல்லூரியின் நூற்றாண்டு மலர், அதான் எடிட்டர், இஸ் ப்ரிப்பேர்ட். இது பெரிய பாடுபட்டு நடந்த பழையவர்களை தேடி எடுத்து 100 வயது பள்ளிக்கூடம். அந்த மலர் ரெடியாக இருக்கும்போது ரிலீஸ் பண்ண போகிறான். ஸோ அதையும் நான் நினைவுபடுத்தி, ஸோ இன்று பெருமாட்டி லீலாவதி ராமநாதன் நினைவு குறித்த பேருரை நிகழ்த்துவதற்கு தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் ஊடகவியல் பேராசிரியரான எம் ரமேஷ் அவர்கள் வருகை தந்துள்ளார். பேராசிரியர் ரமேஷ் கிழக்கிழங்கின் அம்பாறை மாவட்டத்தை சமாந்துரை புறப்படமாக கொண்டவர். பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழை சிறப்பு பாடமாக பயின்று 1ஆம் வகுப்பில் சித்தி பெற்றவர். இதே பல்கலைக்கழகத்தில் முது தத்துவமானி பட்டத்தினையும் பெற்றவர்.
brief CV நான் சொல்றேன். ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் கலாமை பட்டத்தினை பெற்றுக்கொண்டார். வெகுஜன தொடர்பியல் கலாமை பட்டத்தை பெற்றுக்கொண்ட இவர் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் ஊடக கற்கைகள் தொடர்பான பாடநெறியையும் பயின்று பட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டுள்ளார். தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் கலை பண்பாட்டு பீடத்தில் மொழித்துறையில் பேராசிரியராக பணியாற்றிய ரமேஷ் அவர்கள் ஊடக கற்கையுடன் நாட்டாரியல், நவீன இலக்கியம், இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம் முதலியவற்றிலும் ஆர்வம் கொண்டவர். மேற்படி துறைகள் சார்ந்த நூல்களையும் பல ஆய்வுக் கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். இந்த அனுபவத்துடன் இன்றைய அரங்கிலே யாழ்ப்பாண மக்கள் ஊடகங்கள் ஊடாக பெரிய கவர்ச்சியை கொண்டவர். எங்களுக்கு உரிய வகையில் எனது உரிய அமைத்திருக்கின்றார். நீங்கள் நிச்சயமாக அறிஞ்ச வேண்டுவீர்கள். ஈழத்து சுதேசிய சமூக உருவாக்கம் பத்திரிகைகளின் பங்களிப்பு குறித்த ஒரு உற்சாகம் என்ற தலைப்பிலே நினைவு பேர்களை நிகழ்த்தவுள்ளார். அவரை வரவேற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவருடைய ஸ்கிரிப்ட்ல ஒரு பந்தியை வாசிக்கிறேன். ஜாழ்ப்பாண நாடும் பெண்களும் உயர மேற்பெரும் பணி செய்திருக்கின்றார் லீலாவதி அம்மையார். அதன் காரணமாக அவருக்கு இலங்கை பல்கலைக்கழகம் 1942 கௌரவ கலாய்ப்பு பட்டத்தையும் வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய பெருமை நிறைந்த சீமாவட்டி லீலாவதி அவர்களை பற்றி நினைவு கூற கோரிய போது எனது கற்கைத்துறைகளில் ஒன்றான பத்திரிகைகள் குறித்து நான் சிந்திக்க விரும்பினேன். அவருடைய கூட்டு ஈழத்து தமிழ் பத்திரிகை மரபு எப்படி சுதேசிய சமூகங்களை உருவாக்க உதவியது என்பது குறித்து விரிவாக உரையாற்ற விரும்புகின்றேன். ஈழத்து தமிழ் முஸ்லிம் சமூகங்களின் உருவாக்கம், சுய நிர்ணயம் போன்ற ஒரு சமூகமான இச்சமூகங்களை நாடு தழுவிய அளவில் உருவாக்குவது, பெண்களை ஒரு சமூகமாக காண்பது முதலான விடயங்களில் பத்திரிகையாகிய பங்களிப்பு. இல்லை இந்த சில பொலிட்டிஷன் குறாக்கி போட்டு ஆக்களை இன்ஸ்டிக் பண்ணிட்டு போகிறது, வெறிய ஊட்டிட்டு போகிறது. அப்படி இல்லை. பத்திரிகையில் எடிட்டோரியல் வர வெரி வெரி authentic. So in Sri Lanka, everyone to call the names from south to north. There are people to lit the fire so that things would burn. So here is Ramesh the பங்களிப்பு. பத்திரிகையாகிய பங்களிப்பு குறித்து நாம் விரிவாக நோக்க முடியும். இவ்வகையில் ஈழத்து சுதேசிய சமூக உருவாக்கத்தில் பத்திரிகைகளின் பங்களிப்பு குறித்தும், குறிப்பாக இந்து முஸ்லிம் மலைய சமூக உருவாக்கம் குறித்தும் மூன்றும் ஒன்று நினைக்கிறார்கள். அது ரெண்டு மூன்றும் வேறு, நான் வேறு, ராணி வேறு, மகன் வேறு. ஆனால் உண்டாக முஸ்லிம் மலையகம் தமிழ் சமூக உருவாக்கம் குறித்தும் பிற்காலத்தில் தமிழ் சமூகம் நம்ம தேசியமாக பிற்காலத்தில் தமிழ் சமூகம் நம்ம தேசியமாக வரையறுத்து கொண்டமை குறித்தும். So it's political. Yeah, without politics, no human beings. And also social and literal குறித்தும், பெண்களின் விழிப்புணர்வு குறித்தும், ஜெனரேஷன்ஸ் என்னுடைய உரையை அமைய இருக்கிறது. இதை நான் கோட் பண்ணல. உங்களுக்கு சின்ன ஒரு இப்படியே இன்னைக்கு இருக்க முடியும்னு போயிட்டு ஹியூமன் பீயிங் மைண்ட் மங்கி distract. So you need the impetus for that. So brief CV, Ramesh Abdullah, the king and the prince. சமாந்தரை குறிப்பிடமாக கொண்டவர். இவர் பேராண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் சிறப்பு இளங்கலைமானி பட்டத்தை பெற்று அப்பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியர் தில்லைநாதர், பேராசிரியர் எம்.ஏ. நூமான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஆகியோரின் வழிகாட்டலில் நான் அப்படியே விட்டுருக்க மாட்டேன் சார். ஆகியோரின் வழிகாட்டலில் முதுதத்துவமானி பட்டத்தை பெற்றுக் கொண்டவர். மேலும் ஸ்ரீயாவத்தின பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் திஷா காரியவாசி, பேராசிரியர் தில்லைநாதன் ஆகியோரின் கீழ் பொது சன தொடர்பாடல் துறையில் கலாமை பட்டத்தை பெற்றுக் கொண்டவர். பல்கலைக்கழக காலத்தில் சிறந்த தமிழ்துறை மாணவருக்கான 6வது விருதினை பெற்ற இவர்
கவிதைகள், சிறுகதைகள், கட்டுரைகள் எழுதுவதிலும் ஆர்வம் கொண்டவர். பல்வேறு சஞ்சிகளிலும் வெளியீடுகளிலும் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றுகின்றார். தமிழ் இலக்கியம், சமூக நல்லிணக்கம், அரசியல், சமூக நல்லிணக்கம் ஜெனிவாவில் வரல. ஸோ ரமேஷ் was doing தமிழ் இலக்கியம், சமூக நல்லிணக்கம், அரசியல், இதழியல் தொடர்பான இவரது கட்டுரைகள் பலவும் சர்வதேச தேசிய மாநாடுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. வெளிநாடுகளிலும் உள்நாடுகளிலும் ஆய்வு கருத்தரங்கள் பலவற்றும் பங்குபற்றும் இவர் தற்போது ஆய்விலும் இலக்கிய திறனாய்விலும் மிகுந்த ஈடுபாடு காட்டி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. கிழக்கிழங்கை கிராமியம் 2001, அம்பாறை மாவட்ட சிறுகதை ஆளுமைகள் 2012, இலங்கை தமிழ் பத்திரிகைகள் 1741 தொடக்கம் 1950 வரை, அது 2012 வெளியிடப்பட்டது. எண்ணப் பெருவழி 2018 என்பன இவரது பல்துறை ஆளுமைக்கு சான்றான நூல்களாகும். பல்கலைக்கழக வெளியீடுகளான இளங்கதிர், பிரவாகம், களம் முதலிய இதழ்களின் பதிப்பாசிரியராகவும் கடமையாற்றிய இவர் கலாநிதி MHM அஸ்ரப் நினைவு பகிர்வு, அப்துல் மஜீத் ஆளுமையின் அடையாளம், சமாந்துரை வரலாறு, கிழக்கு வாசல், தமிழ் இலக்கியத்தில் முஸ்லீம் அடையாளம் உள்ளிட்ட நூல்கள் பலவற்றின் பதிப்பாசிரியராகவும் இணை பதிப்பாசிரியராகவும் கடமையாற்றியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக மொழித்துறையின் தலைவராக நீண்ட காலம் பணியாற்றிய இவர் தற்போது தமிழ் பேராசிரியராகி மொழித்துறை தவிசு பேசாசிரியராகவும் கடமையாற்றி வருகின்றனர். இப்படி ஒரு சிறந்த மகான் இன்றைய மாலை பொழுதிலே எங்களுக்கு உகந்து தானாக வந்து இந்த பேருரையை வழங்க சம்மதித்ததற்கு நினைவுபூர்வமான நன்றி கூறி ரமேஷ் அவர்களை அன்புடன் அரவணைக்கின்றேன். நன்றி. பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை ஆகிக் கொண்டிருக்கின்ற யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர், எனது அன்புக்கும் மிகுந்த மதிப்புக்கும் உரிய பேராசிரியர் ஸ்ரீ சட்குணராஜா அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியின் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தலைப்பீடத்தின் பதிலீடாதிபதி பேராசிரியர் ரகுநாதன் அவர்களே, என்னோடு சக பேருரையை ஆற்றியிருக்கிற சகைசார் பேராசிரியர் ஞானகுமாரன் அவர்களே, இங்கிருக்கிற பேராசிரியர் பெருந்தகைகளே, பீடாதிபதிகளே, பதிவாளர் அவர்களே, துறை தலைவர்களே, விரிவுரையாளர் நண்பர்களே, பல்கலைக்கழகத்தின் பணியாளர்களே, மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் பணிவு வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே மிக பெரும் ஆளுமையாக இருந்த யாழ்ப்பாண சமூகத்தில் மிக பெரும் ஆளுமையாக இருந்த சேர்பொன் ராமநாதனின் துணைவியார் சீமாட்டி லீலாவதி ராமநாதன் நினைவாக வருடாந்தம் இடம்பெறும் இந்த நிகழ்விலே இம்முறை எனக்கு உரையாற்ற கிடைத்தமேற்று நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னர் நாங்களெல்லாம் மீண்டும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகிற ஒரு சூழ்நிலை வந்தபோது இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க கைலாசபதி அரங்கிலே தற்போதைய உபவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சட்குணராஜா அவர்கள் சிரேஷ்ட மாணவர ஆலோசகராக இருந்தபோது இன்க்லாப் மதரின் விமர்சன உரையை ஆற்றிய ஞாபகம் வருகிறது. இன்று அவர் உபவேந்தராக இருக்கிற போது அவருடைய தலைமையிலே மீண்டும் சீமாட்டி லீலாவதி அவர்கள் பற்றி உரையாற்ற கிடைத்திருப்பது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை பெருமையை தருகிறது.
சீமாட்டி லீலாவதி ராமநாதனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு மிக சுவாரஸ்யமான. கௌரவசர் ராமநாதன் அவர்களுக்கு 2 திருமணங்கள். முதல் மனைவி ஸ்ரீமதி செல்லாட்சி அம்மாள், 2வது மனைவி சீமாட்டி லீலாவதி அவர்கள். உபவேந்தர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த இவர் ராமநாதன் அவர்களுக்கு ஒரு மாணவியாக வாய்த்தவர், உதவியாளராக வாய்த்தவர். பின்னர் அவருடைய முதல் மனைவியினுடைய மரணத்துக்கு பின்னர் மனைவியாக ஹரிஷன் அவர்கள் லீலாவதியாக வாய்க்கிற பெருமை அவருக்கு கிடைக்கும். ராமநாதனுடைய யாழ்ப்பாண சமூகத்துக்கான பணி மிகவும் வியந்து பேசத்தக்கது. அவர் பெண் கல்வியிலே மிகுந்த அக்கறை செலுத்திய ஒரு பெருமான். ஆண்களும் பெண்களும் சமய ஆசாரத்திலும் உயர்தர கல்வியிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று ராமநாதன் அவர்கள் விரும்பியதன் பேரிலே இதற்கு துணையாக அமைந்து சீமாட்டி லீலாவதி அவர்கள் பங்காற்றினார்கள். அவருடைய பணி மிகவும் மகத்தானது. அவருடைய பணியினை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கிற போது யாழ்ப்பாண சமூகத்தின் விழிப்புணர்ச்சிக்கும் அவர்களுடைய உயர்ந்த வளர்ச்சிக்கும் லீலாவதியினுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானதாக அமைகிறது. நற்குணங்களும் கல்வி ஒழுக்கமும் கற்பொழுக்கமும் நிறைந்த யாழ்ப்பாண பெண்களின் சைவ பெண்களின் விஷயத்திலே அவர் காட்டிய அக்கறை விதந்து பேசக்கூடிய முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும். ராமநாதன் கல்லூரியில் அதிபராக இருந்து அவர் ஆற்றிய பணிகள் மிகவும் சிறப்புக்குரியன. நாட்டு நலன் கருதி கைத்தொழில், விவசாயம், கதராடையில் நூல் நூற்றல் ஆகிய பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான உற்சாகத்தை அவர் வழங்கினார். சமயம், மொழிப்பற்று, தேசாபிமானம் முதலியவற்றில் அவர் ஈடுபாடு உண்டு. யாழ்ப்பாண நாடும் பெண்களும் உயர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் பணி செய்தவர். அதன் காரணமாக அவருக்கு இலங்கை பல்கலைக்கழகம் 1942ஆம் ஆண்டிலே கௌரவ கலாநிதி பட்டம் வழங்கியது. இந்த அருமையும் பெருமையும் நிறைந்த சீமாட்டி அவர்களை பற்றி நினைவுரையாற்ற கோரிய போது எனது கற்கை துறைகளில் உண்டான பத்திரிகைகள் குறித்து நான் சிந்திக்க விரும்பினேன். ஈழத்து தமிழ் பத்திரிகை மரபு எப்படி சுதேசிய சமூகங்களை உள்வாங்கி இருக்கிறது, சுதேசிய சமூகங்கள் தன்னை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக அது எவ்வாறு உதவி இருக்கிறது என்ற விஷயங்களை நான் இங்கு உரையாற்ற விரும்புகிறேன். இன்னொரு வகையிலே நான் உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிற போது நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். நான் எழுதுகிற போது வந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம், இன்னொரு கோணத்துக்கு இந்த பேச்சினை கொண்டு செல்லலாம் போல் இருந்தது. யாழ்ப்பாண சமூகமும் பத்திரிகைகளும், ஆரம்பகால பத்திரிகைகளும் எப்படி இருந்தது என்பதை கூட இதிலிருந்து நாங்கள் கண்டுகொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். குறிப்பாக என்னுடைய பேச்சினுடைய முக்கிய குறிக்கோள்களை உபவேந்தர் அவர்கள் இங்கு குறிப்பிட்டு காட்டினார். யாழ்ப்பாண ஈழத்து தமிழ் முஸ்லிம் சமூகங்களின் உருவாக்கம், சுயநிர்ணயம் பெற்ற ஒரு சமூகமாக இந்த சமூகங்களை நாடு தழுவிய அளவில் உருவாக்குவது, பெண்களை ஒரு சமூகமாக காண்பதும் உள்ளான விஷயங்களில் பத்திரிகை ஆற்றிய பங்களிப்பை பற்றியும், இலங்கையில் ஈழத்து சுதேசிய சமூக உருவாக்கத்தில் பத்திரிகையின் பங்களிப்பு குறித்தும், மலையக இந்து முஸ்லிம் சமூக உருவாக்கங்கள் எவ்வாறு நிகழ்ந்தன என்பது குறித்தும், பிற்காலத்திலே தமிழ் சமூகம் தம்மை ஒரு தேசிய இனமாக வரையறுத்துக் கொண்டவை குறித்தும், பெண்களுடைய விழிப்புணர்வு குறித்தும் நான் இங்கு உங்களோடு உரையாற்ற விரும்புகின்றேன். முதலிலே பத்திரிகைகள் எவ்வாறு சமூக உருவாக்கத்தை செய்கின்றன என்பதற்கு பிராக்டிசிங் ஜேர்னலிசம் வேல்யூஸ் என்ற நூலிலே நளினி ராஜரட்னம் அவர்கள் விரிவாக அதனை சொல்கிறார். ஊடகம் பற்றிய முற்போக்கான தொலைநோக்கில் முன்னோறியோர் அதனை ஒரு போராட்ட கருவியாக பயன்படுத்தி, இதுதான் எனக்கு முக்கியமான விஷயம். ஊடகம் ஒரு போராட்ட கருவியாக சமூகத்தினுடைய வரலாற்றிலே எப்போதும் திகழ்ந்திருக்கிறது. அவர்களின் பாதையில் சந்தேகவாதம், நடைமுறை பயன்பாதம் என்ற எதிர்ப்போக்குகள் குறிப்பிட்டன. இவற்றினை எதிர்கொண்டு முன் சென்றதன் போது உருவாகின்ற சுற்றுப்பாதையிலே இருக்கிற அகப்புற சான்றுகளாகத்தான்
நமக்கு பத்திரிகை வரலாறு கிடைக்கும். எனவேதான் நமது சுதேசிய சமூக உருவாக்கத்திலே அந்த காலத்திலே நிலவிய சமூக சமய அரசியல் சூழ்நிலைகளை பத்திரிகைகள் எடுத்துக்கொண்ட விதம் நாம் பார்க்க வேண்டியதான். சுதேசியர்களின் கையில் இருந்த ராஜ்யத்தையும் கண்டி ராஜ்யத்தையும் 1815 ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றியதுடன் முழு இலங்கையும் ஆங்கிலேயர்களுடையதாக மாறுகிறது. இந்த காலகட்டம் உள்நாட்டினுடைய ஆட்சி கட்டமைப்பிலும் பல மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக அரசியல் சீர்திருத்தம் உருவாகும். இலங்கை சுதேசியர்களுக்கான ஆங்கில கல்வி, பெருந்தோட்ட பயிற்சிகை, தபால் தந்தி, போக்குவரத்து வசதிகள் முதலான ஏற்படுகின்றன. இந்த நிலைமையிலே தான் இங்கிலாந்தின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டிருந்த யாழ்ப்பாண சமூகத்திலும் பெரும் மாற்றம் நிகழ்கிறது. இந்த மாற்றத்தை பேராயர் டெபினிஷன் அவர்கள் விரிவாக சொல்கிறார் அவருடைய நூலில். 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் உயிர்ப்பிடிப்பும் செயலூக்கமும் நிறைந்த ஆங்கில அரசும் மரபு தழுவிய யாழ்ப்பாண அரசும் ஒன்றை ஒன்று சந்தித்துக் கொண்டன என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். இந்த சந்திப்பின் விளைவாக இலங்கையில் சமூக பொருளாதார அரசியல் சூழ்நிலைகள் பெரும் மாற்றம் உருவாகும். இலங்கை சுதேசிகள் ஆங்கிலத்தை கற்கவும் அதன் வழி அரச தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொள்ளவுமான வழி ஏற்பட்டது. அது மாத்திரமல்லாது தமிழ் பேசும் சமூகத்தின் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது. இந்நிலைமை தமிழகத்தை விட இலங்கையிலே அதிக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. அதிலும் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்திலே 19ஆம் நூற்றாண்டிலும் அதற்கு பின்வரும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. இலங்கை சுதேசிகளின் சமூக மாற்றத்துக்கு கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் தான் அதிக செல்வாக்கு செலுத்தியிருக்கிறார். இதனால் தான் யாழ்ப்பாண சமூகம் விழிப்புணர்வு பெறவும் எழுத்து, வாசிப்பு முதலான விஷயங்களில் அக்கறை காட்டவும் தொடங்குகிறது. இந்த காலகட்டத்திலே தான் எழுத்தறிவுடைய சமூகத்துக்கான அச்சூடகங்களின் வருகை தவிர்க்க முடியாததாக மாறுகிறது. அச்சூடகங்களுடைய வருகைதான் நமக்கு பத்திரிகைகளை கொண்டு வருகிறது. ஒல்லாந்தர் காலத்திலே இலங்கையிலும் அச்சியந்திரம் பயன்பாட்டுக்கு வந்தாலும் அது மிஷனரிகளாலும் மேலேத்திய நிறுவனங்களினாலும் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன. 1835 தான் அரசினரின் திருச்சபையினரின் தனி உரிமையாக இருந்த அச்சூடகம் பொதுமக்களின் பாவனைக்கு வருகிறது. இதன் பின்னர் தான் அச்சியந்திர சாலைகளை சுதேசிகள் நிறுவவும் செயற்படுத்தவும் தொடங்கினார்கள். தமிழ் பேசும் சமூகத்திலும் தமிழ் மொழியிலும் அச்சூடகம் முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. ஊடகத்தின் வளர்ச்சி தமிழ் பேசும் சமூகத்தின் அரசியல் பொருளாதார முறைகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. அந்த தொடர்பின் காரணமாகத்தான் நவீன சிந்தனைகளும் ஜனநாயக தன்மைகளும் யாழ்ப்பாண தமிழ் சமூகத்துக்கு மத்தியிலே ஏற்படுகிறது. பேராசிரியர் கைலாசபுரி இதனை இப்படி சொல்வார். 16ஆம் நூற்றாண்டு முதலாம் அச்சு வாகனம் தமிழ் நூல்கள் பதிப்பிப்பதற்கு பயன்பட்டதாயினும் அச்சியந்திரம் என்ற மகத்தான சாதனம் பெரும்பாலும் மேநாட்டு கிறிஸ்தவ பாதிரிமாரிடத்தில் சில ஐரோப்பிய நிறுவனங்களுடைய ஏகபோக உரிமையாகவே இருந்தது. உடைமை வரையறுக்கப்பட்டு ஏகபோக உரிமையாயிருந்தமையால் அதன் பயன்பாடும் குறுகியதாகவும் சுதேசிய நலன் கருதியதாகவும் அமைந்தது. 19ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இருந்துதான் சுதேசிகள் அச்சியந்திர சாலைகளை நிறுவும் வாய்ப்பை பெற்றார்கள். இங்குதான் தொடர்பாடலுக்கான மிகச்சிறந்த சாதனமாக பத்திரிகைகள் வருகின்றன. ஆங்கில மொழி பத்திரிகைக்கு அப்பால் உள்ளூர் செய்திகள் மொழிகளான தமிழ், சிங்கள மொழிகளிலும் பத்திரிகைகளுடைய புழக்கம் ஆரம்பமாகிறது. இவ்வாறு தோன்றிய பத்திரிகைகள் ஆரம்பத்திலே பெருந்தாலும் கிறிஸ்தவ மதத்துக்காகவே பணியாற்றின. கிறிஸ்தவ சமய நலன்தான் அதனுடைய முன்னுரிமையாக இருந்தது. அதே நேரம் பிரிட்டிஷ் அரசுடைய தொடர்பாடல் தேவைகளும் அந்த பத்திரிகைகளால் நிறைவேற்றப்பட்டன. சுதேசிய உணர்வுகளுக்கு அந்த பத்திரிகைகளில் பெரிதும் இடம் இருக்கவில்லை. அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்ய சுதேச பத்திரிகைகள் தோன்றுவதற்கான வழிவகைகள் ஏற்பட்டன. குறிப்பாக பௌத்த சமூகத்திலிருந்து அனகாரிக தர்மபால், இந்து சமூகத்திலிருந்து ஆரம்ப நாவலர், முஸ்லிம் சமூகத்திலிருந்து மூகா சித்திலவை முதலானவர்கள் இந்த பத்திரிகையினுடைய விழிப்புணர்வுக்கும் வரவுக்கும் முக்கிய பங்காற்றி இருக்கிறார்கள். இலங்கையினுடைய அரசியல் சிந்தனைகளை வளர்த்தெடுப்பதிலும் குறிப்பாக இடதுசாரிகள் சிந்தனைகளை வளர்ப்பதிலும் இந்த சுதேச பத்திரிகைகள் முக்கிய பங்களிப்பினை வழங்குகிறது. இலங்கையினுடைய ஆட்சி செலுத்திய ஆங்கிலேயர்கள் இலங்கை சமூகத்தை கல்வி ரீதியாக வெளிப்படைய செய்ய அதே நேரம்
தான் சார்ந்த சமயத்தையும் மக்களிடம் பரப்பினார்கள். அதற்காக அச்சியந்திரங்களையும் சிறு சிறு பிரசுரங்களையும் அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். இந்த சமூகத்தினுடைய விழிப்புணர்வு சமூகமாக மாற்ற தடைப்பட்ட ஆங்கிலேயர் அதனுடைய கிறிஸ்தவத்தையும் போதித்தார்கள். ஆனால் இந்த நிலைப்பாட்டை ஈழத்து சுதேசிய சமூகங்கள் ஏற்றுக்கொண்டது. இதற்கு எதிரான சிந்தனைகளின் பால் அவர்கள் ஒன்றுபட்டார்கள். அதனாலே தான் ஆரம்ப காலத்தின் பத்திரிகைகள் கிறிஸ்தவ பிரச்சார ஊடகங்களாக தொழிற்பட பிற்கால பத்திரிகைகள் ஈழத்தின் சுதேசிய சமூகமும் சமயமுமாக திளங்கிய சைவ சமயத்தினதும் இஸ்லாமிய சமூக நலன்களதும் அரசியல் கொள்கைகளையும் அதே நேரம் பிற்காலத்திலே மலையக மக்களுடைய நலன்களையும் சார்ந்து சிந்திக்கின்றனவாக இலங்கை பத்திரிகைகள் மாறிவிட்டன. ஆரம்பத்தில் உருவான உதயதாரகை பத்திரிகை கிறிஸ்தவ நலன் சார்ந்த ஒரு பத்திரிகையாகவே பெருமளவான காலகட்டத்தில் அது செயற்பட்டது. பிற்காலத்திலே இந்த பத்திரிகைகளில் மிக நேரடியாகவே இந்து சமயத்தையும் முஸ்லிம் சமயத்தையும் தாக்குகின்ற செய்திகள் வெளிவரப்படுகிறது. இந்த சஞ்சிகையோடு எடுத்து வரும் அட்டவணையினால் தானே வாசனையில் பிரியம் கொண்ட ஒவ்வொரு இந்துவும், விசேஷமாக இங்கிலீஷ்காரனும் இப்புத்தகம் எவ்வளவு திறம் என்று காணலாம். இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு இந்துவும் என்ற தொடர் இந்துக்களை மையப்படுத்துகிறது. இதே போன்று முஸ்லிம்களை மையப்படுத்தி நீங்கள் இந்த காலமெல்லாம் சில ஏழை செய்வரை உங்கள் மாய்கை புரட்டான வார்த்தைகளால் மிரட்டி வருவதைப் போல எங்களையும் அழகுக்கும் மாடலுக்கும் உடைய மயிலை அந்தமும் ஆடலும் கெட்ட வான்கோழி பழிக்க துணிந்து மேலே போலும் விலையேறப்பெற்ற ரத்தினத்தை கால்வாசி பெறாத வீதூரினால் பழுக்க துணிந்த மேலே போலும் மறுட்டலாம் என வீண் சிந்தனையால் குருவுக்கு உபதேசம் கூறி குசமசக்கை பண்ணுகிறதை விட மற்றும் படியல்ல என்பதற்கு பிசகில்லை என்று சுதேசிய சமூகங்களுடைய முரண்பாட்டை விளைவிக்கத்தக்கதாகவும் இந்த பத்திரிகை ஆரம்ப காலத்தில் செயற்பட்டது. இதன் விளைவாகத்தான் குறிப்பாக உதயாதித்தன், உரைகல்வி, லங்காபிமானி, இலங்கை காவலன், பாலியல் நேசர் முதலான பத்திரிகைகள் கிறிஸ்தவ மத ஈடுபாட்டுடனே வரத் தொடங்கிய காலகட்டத்திலேதான் ஆறுமுகநாதரின் சீடர்களால் இந்து மக்கள் நலன் சார்ந்த பத்திரிகைகளுக்கான தோற்றம் இடம்பெற தொடங்குகிறது. மிக சுருக்கமாகவே நான் இந்த உரையினை கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றேன். அதே நேரம் இந்த பத்திரிகைகளின் மூடாக இந்த பத்திரிகைகளில் இருந்த மொழிநடை, அதனுடைய சொல்லாட்சி, அவர்கள் கையாண்ட வர்ணனைகள் முதலான பல்வேறு விஷயங்களையும் வேறு கோணங்களில் பார்ப்பதற்கு மாணவர்களுக்கு இடமுண்டு என்ற செய்தியினையும் நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். உதயதார பத்திரிகை தேசிகளுக்கு சார்பானதாக இயங்கியது என்றும் யாழ்ப்பாண சுதேச சமூகத்துக்கு அது செய்த பங்களிப்பு என்ன என்பது குறித்தும் இலங்கை நேசன் பத்திரிகையிலே ஆறுமுக நாவலர் எழுதுகிற குறிப்பொன்றினை கைலாசபதி எடுத்து காட்டுகிறார். பத்திரிகை மீது கடமையானது சனங்களுக்கு பொது நன்மை செய்வது. யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், முகமதியர்கள் என்கிற சனங்கள் இப்பொழுது 2-3 வருஷ காலம் என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள்? துவையினந்துறையுடைய சினைகர்களாகிய சில உத்தியோகத்தர்கள் ஒளிந்து மற்ற சனங்கள் எல்லாம் துவையினந்துறையினாலும் அவர் கீழுக்கு உத்தியோகத்தர்களாலும் துன்பமே அனுபவிக்கிறார்கள். சனங்களுடைய பணம் கொண்டு நடத்தப்படுகின்ற விதயதாரகை இதிலே தன் கடமையை செய்கின்றதா? இல்லை. பின் யாது செய்கிறது? துவையினந்துறைக்கு சார்பாக சனங்களுக்கு மாறாக பொய் வார்த்தையே பேசுகிறது. இப்படி சுதேச சமூகத்தை ஆறுமுக நாவலர் ஒன்று கூட்டுகிறார். ஆறுமுக நாவலர் தமிழர் சமூகத்திலே ஒரு பெரிய இயக்கமாக தொழிற்பட்ட மகா மேதையார். அவரை அடியாக கொண்டு சைவ பிரகாச சமாஜம் தோன்றுகிறது. அந்த சமாஜத்தினூடாக சைவ உதயபாணி என்ற பத்திரிகை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவரும். ஆறுமுக நாவலர்களின் வழிவந்தவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்து சாதனம் என்ற பத்திரிகையும் மேலும் பல சைவ பத்திரிகைகளும் இக்காலகட்டத்திலே வெளிவர தொடங்குகின்றன. இந்த காலகட்டத்தில் தான் முஸ்லிம்களிடையே இந்த சிந்தனை ஏற்படுது. முதலாக மலாய் மொழியிலே தான் இலங்கையில் முதல் பத்திரிகை, முஸ்லிம்களுடைய பத்திரிகை அலாமத் லங்கா பூரி என்ற பெயரிலே வருகிறது. அலாமத் லங்கா பூரி என்றால்
இது இலங்கை தீவின் அடையாளம் என்ற பெயரிலே வருது. அதற்கு பிறகு புதினா அலங்காரி என்ற முஸ்லீம் பத்திரிகை வருது. அதற்கு பின்னர் தான் சித்திலபியினுடைய முஸ்லீம் நேஷன் என்ற பத்திரிகை வருகிறது. முஸ்லீம்கள் கல்வியை விட வர்த்தகத்திலே தான் அவர்கள் அதிகம் அக்கறை காட்டினார்கள். இறுக்கமான சமய நடைமுறைகளை அவர்கள் பின்பற்றினார்கள். ஆங்கில கல்வியை அவர்கள் புறக்கணித்தார்கள். அது ஹராம், தடுக்கப்பட்டது கூட என்று கூட அவர்கள் தமது சமூகத்துக்கிடையே விஷம பிரச்சாரங்களை அவர்களே மேற்கொண்டார்கள். இந்த கட்டத்தில் தான் முஸ்லிம் நேஷன் முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு மத்தியிலே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது. நாம் பத்திரிகையை பிரசுரம் செய்வது ஊரில் நடக்கும் புதினங்களை மட்டும் வெளிப்படுத்துவதற்கல்ல, மார்க்க விஷயங்களையும் எடுத்து பேசி தர்க்கித்து திருத்தமடை. இதெல்லாம் அவர் சொல்ற இந்த ஆங்கிலம் இசை கேட்பதெல்லாம் ஹராம், நல்ல இசைகளை கேட்பது ஹராம் என்பதற்கு எதிராக சித்திலபி தன்னுடைய கருத்துக்களை முஸ்லிம் நேசர்களை குறிப்பிடுகிறார். அதற்கு நாங்கள் ஆதாரமாக பார்க்க வேண்டிய, விஸ்தாரமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு இலக்கியம் அசன்பே சரித்திரம் என்று நாம். அசன்பே சரித்திரம் முஸ்லிம் சமூகத்துக்கிடையே விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துவதற்காக இவர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு முக்கியமான நாவல். முஸ்லிம் நேசனுக்கு பின்னர் முஸ்லிம் சமூகத்திலே இந்த விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் சிந்தனை புரட்சியை மேம்படுத்துவதற்காகவும் அவர் வெளியிட்ட போது அதற்கு எதிராக பல பத்திரிகைகளை முஸ்லிம் சமூகத்துக்குள்ளே இருந்து வர தொடங்கியதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயமாகும். இந்த சமய சமூக நலங்களுக்கு அப்பால் ஒரு சமூக நோக்கு 20ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் வந்த 20ஆம் நூற்றாண்டிலே வந்த 19ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் வந்த பத்திரிகைகளே தெளிவாக விளக்குகிறது. இந்த செய்திகளை சிவநேசி செல்வன் தன்னுடைய நூலிலே குறிப்பிடுகின்றார். குறிப்பாக புதினா அலங்காரி என்ற பத்திரிகையில் இந்த செய்தி வருகிறது. இலங்கையர் தாம் யார் என்றும் தமது வாசஸ்தானம் யாதென்றும் தமது இயற்கை யாதென்றும் அற்பமும் அறியாது மயங்கி இயங்குகின்றனர். அந்நிய நகரினரோ அவ்வாறு அல்ல. ஆகவே இலங்கையர் பெரும்பான்மையர் தம்மிடத்து சிறப்பு பொருந்திய செயல்களுக்கு அந்நிய இழிந்த செயல்களை புகழ்வது மிக இழிவையாகும். யாம் இதுகாலம் சென்றவற்றை இணைந்து வளர்ந்து இலங்கை வாசிகளாகிய பலரும் தமது சுய இயற்கையில் நின்றும் அந்நிய இலங்கையின் இழிவையும் பகுத்துணர்ந்து தமது சுய இயற்கையில் நின்றும் வலுவாது இருப்பாராக என்று புதினா அலங்காரி இலங்கை சுதேசிய மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படும். அதே போன்று உதயதாரகையிலும் வருகிறது. அது ஒரு முக்கியமான கருத்து. அதாவது இலங்கை சுதேசிய சமூகங்களுக்கிடையில் இருந்த பல்வேறு சீர்கட்டை அந்த பத்திரிகை வலியுறுத்துகிறது. குறிப்பாக சீதனத்தை பற்றி உதயதாரகையிலே ஒரு செய்தி வருகிறது. இந்த செய்தி 1870ஆம் ஆண்டு வந்த செய்தி. யாழ்ப்பாண சமூகத்திலே அந்நேரமே இந்த சீதனம் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்திருக்கிறது. இந்த மாதத்திலே முற்கூற்றிலே பருத்தித்துறையைச் சேர்ந்த புலோலியிலே ஒரு மனுஷன் புளிய மரத்தில் ஏறி தூக்கிலிட்டு சீவனை விட்டார் என்று கேள்விப்பட்டோம். இப்படிதான் அந்த நேரம் செய்தி வருவது. இதற்கு முகாந்தரம், இதற்கு காரணம், இவன் தன் மகளுக்கு தருவேன் என்று வாக்கு பண்ணிய சீதனத்தை கொடுத்து தீராமையினால் சீதனக்காரையும் புருஷனும் கூடி கோர்ட்டிலே புரட்சி பண்ண விஷயம் கேட்டு தவணையாததினால் இக்கோட்டு விளக்கத்துக்கு விலக தீர்மானித்து பரலோக நீதசனார் விளக்கத்துக்கு தென்பட்டனர். சீதனம் கொடுமைதானே. இந்த உலக கோர்ட்டில் நிற்கிறத விட நான் இறைவனிடம் போய் இந்த சீதன பிரச்சனை தீர்த்துக் கொள்கிறேன் என்று அவன் தூக்கிலிட்டுக் கொண்டான். இதே போன்று அரசியல் ரீதியான விழிப்புணர்வு, மிக விரிவாக பேச வேண்டிய ஒரு தலைப்பு, நேரம் கருவி மிக சுருக்கமாக என்னுடைய இந்த குறிப்பேட்டை நீங்கள் வாசிக்கிற போது அவற்றை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம். அரசியல் தொடர்பான விழிப்புணர்வு இந்த சமூகத்திலே மிக முக்கியமானது. அதுவும் நாங்கள் இன்று பேசுகின்ற கதாநாயகர்கள் ராமநாதன் அவர்களுடைய செய்திகள் மிக விஸ்தாரமாக இந்த காலத்து பத்திரிகைகளிலே வந்திருக்கின்றன. ராமணன் ஆண்டார் என்ன,
ராவணன் ஆண்டால் என்ன என்றிருந்தமையால் நமது தேசமாவது நமது நடை, உடை, பாஷை, மதம், ஆசாரம் முதலிய எவையும் இல்லாத அந்நியரிலும் அந்நியராட்சிக்குட்பட்டு அதோடு கல்வி குறைந்து வர்த்தகம் பாழாய் போய் கைத்தொழில் வாயில் மண் விழுந்தது ஒற்றுமை இல்லை. தேசாபிமானம் கிடையாது. தேச நன்மைக்கு உழைப்பவர் இல்லை. நமது தேசத்தில் உண்டாகும் பஞ்சு முதலிய காரண பொருளை சொற்ப விலைக்கு அந்நிய தேச வாசிகளுக்கு விற்று காரியப்படுத்திய பிறகு 1க்கு 10 விலை கொடுத்து நாமே அவர்களை காலில் விழுந்து வாங்கி வருகிறோம். நமது தேச பணத்தை அந்நிய தேசாருக்கு வழியே கொடுத்து இஞ்சி தின்ற வானரம் போல் விளைக்கின்றோம். பலமில்லாதவர்களாக, அதைரியம் உள்ளவர்களாக, தரித்திரர்களாக, அடிமைகளாக, ஆங்கிலேயருக்கு ஊழியர்களாக இருக்கிறோம். நமக்கு தேசாபிமான நிலைமை இருக்குமானால் அந்நிய தேசத்தாரை போல் நமது தேசத்தை முன்னுக்கு கொண்டு வராதிருக்க மாட்டோம் என்று தேசாபிமானம் என்ற பத்திரிகையில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான என்ற தலைப்பிலே இந்து சாதனம் என்ற பத்திரிகையில் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான விஷயம். இது இந்த காலத்திலே இருக்கிற பொருளாதார இடர்பாடுகளுக்கு நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் நம்மிடம் சகல வளங்களும் இருக்கு. ஆனால் நாங்கள் சோம்பேறிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சமூகமாக எங்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை மாற்ற யோசிக்காது நாங்கள் இந்த சீதன பிரச்சனை, சாதி பிரச்சனை, ஏன் போதை பிரச்சனை, யாழ்ப்பாண சமூகத்திலே நான் விடுதலை பொருள்கள் இன்னும் இருக்கக்கூடாதா என்று கூட இதை யோசித்தேன். கோட்டைகளிலே கண்ட போதை பாவனையுடைய அதிகரிப்பை பார்க்கிற போது இந்த பத்திரிகைகள் நமக்கு அதிக செய்திகளை சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இந்த பத்திரிகைகளுடைய நலன் பேணாத அரசாட்சியினை கண்டித்துத்தான் மேற்கூறிய செய்தியினை இந்து சாதனம் என்ற பத்திரிகை எழுதியிருக்கிறது. முஸ்லிம் நேசனிலும் இதே போன்று அவர்களுடைய பிரதிநிதி சட்டசபையிலே அவர்களுக்கு அங்கத்துவம் கிடைக்காமை பற்றிய செய்திகள் வருகின்றன. இந்த காலகட்டத்திலே சுவாரஸ்யமான விவாதம் போய்கொண்டிருக்கின்றது. முஸ்லிம் நேசன் பத்திரிகையிலே, இந்து சாதன பத்திரிகையிலே ராமநாதன் அவர்கள் இஸ்லாமிய தமிழர்களுக்கு குறிப்பிட்ட விடயம் தொடர்பான விவாதங்கள் போய்கொண்டிருப்பதை நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். குடிவரி குறையுமா என்று சன்மார்க்க போதியிலே இந்த சமூக நலனை, இந்த சுதேச சமூகத்தினுடைய மக்களுக்கு இந்த குடிவரி, அது கிட்டத்தட்ட இந்த செய்தியை வாசிக்கிற போது இன்றும் அதே நிலைமை இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. 20ஆம் பக்கத்திலே நீங்கள் அந்த செய்தியை பார்க்க முடியும். சுதேச நாட்டியத்திலேயே சுதேச நாட்டியம் என்ற ஒரு பத்திரிகை வந்ததற்கு பின்னர் இது யாழ்ப்பாண மக்களின் கருத்தை வெளிப்படுத்துவதாக தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் வெளிவந்த ஒரு முக்கியமான பத்திரிகை. அது சொல்லுகிறது, தற்போதைய உலகத்தை பத்திரிகை உலகம் எனலாம். மேநாடுகள் பத்திரிகையிலே முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கின்றன. கீழ்நாடுகளோ பத்திரிகை விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துவதாக காணோம். எமது யாழ்ப்பாண நாட்டில் தமிழருக்கென போதிய பத்திரிகைகள் பல, அவற்றுக்கு சில ஆதரவு கிடைக்காமையால் அழிந்தொழிந்து போக எஞ்சி இருப்பவை மிக சிலவை. அவையும் ஆதரவின்மையால் என்னும் நோயால் பீடிக்கப்பட்டு ஒருவாறு உயிருடன் இருந்து வருகின்றன. நமது நாட்டில் நடைபெறும் பெரும்பாலான பத்திரிகைகள் சாதாரண அறிவு படைத்தவர்களால் ஆதரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனது பற்றி அவற்றில் வெளிவரும் விஷயங்கள் யாவும் விளங்கிக் கொள்ளுமாறு சிறு சிறு சொற்களால் தொடரின்றி எழுதப்படல் வேண்டும் என்று இந்த பத்திரிகையினுடைய தளர்வு, பத்திரிகையினுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி கொடுக்கிறது. இந்த காலப்பகுதியிலே பல்வேறு பத்திரிகைகள் உலக விவகாரங்களை பற்றி, சமூக வழக்குகளை பற்றி, ஆட்சி முறைகளை பற்றி, குறிப்பாக ஆத்மயோகி, விஜயபானு என்ற பத்திரிகைகளை நாம் அவற்றை காணலாம். மிக துரதிருஷ்டமான விஷயம், 2010ஆம் ஆண்டு நான் ஆர்கைவ்ஸிலே, இலங்கை சுவடிக்கூடத்திலே பெரும்பாலான இந்த பத்திரிகைகளை பார்க்கிற போது அப்போதே அந்த பத்திரிகைகள் சிதைவடைந்த நிலையிலே இருக்கின்றன. இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கின்றது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இது தமிழர் வரலாற்றிலே மிகவும் இடர்பாடான விஷயமாகும். அதே நேரம் அந்த ஆர்கைவ்ஸிலே அந்த காலகட்டத்திலே பல சிங்கள பத்திரிகைகள் அவங்களுடைய மைக்ரோவிலே ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை என்னால் கண்டுபிடிக்கிறார். அதே நேரம் முஸ்லிம்களுடைய எந்த பத்திரிகையும் அங்கு இல்லை. குறிப்பாக முஸ்லிம் நேஷன்
ஒரு பிரதிதான் அங்கு இருக்கு. அந்த பிரதியினை நான் தென்னிலங்கையில் உள்ள ஒரு நபருடைய தனியார் நூலகத்திலிருந்து தான் பெறக்கூடியதாக இருந்தது என்ற செய்தியையும் இந்த இடத்திலே நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அடுத்ததாக இந்த யாழ்ப்பாண சமூகத்திலே நிலவிய பணக்காரர்கள், ஏழைகள், தொழிலாளர்கள், தாழ்த்தப்பட்ட சமூகங்கள் இவற்றை பற்றிய பல்வேறு பத்திரிகைகள், பல்வேறு கருத்துக்கள் தேசாபிமானி, திராவிடம் என்ற பத்திரிகைகளில் 1920க்கும் 30க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வெளிவந்ததையும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக பெண் கல்வியிலே லீலாவினுடைய நினைவு தினம் என்றபடியினால் அந்த பகுதியை நான் இந்த சுதேச பெண்களை பற்றியும் வெளிவந்த செய்திகளை இங்கு குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறேன். அதாவது உடுவில் அண்ட் உடுப்பெட்டி எஸ்பி ஸ்கூல்ஸ் என்ற தலைப்பிலே ஒரு செய்தி உதயதாரனிலே 1873ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தது. உடுவில் பெண் பாடசாலையில் இன்று குடித்திருத்தப்பட்ட இங்கிலீஷ் பாஷை, அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட இங்கிலீஷ் பாஷை 16-17 வருஷங்களுக்கு பிறகு மறுபடியும் அவனும் குடிவுக்கு இடம்பெற்றது என்று சங்கதி எமக்கு ஒரு இன்ப சங்கதி. முன் அந்த பாடசாலையில் கற்ற பெண் பிள்ளைகள் இங்கிலீஷ் பாஷை எழுத, வாசிக்க, பேச அறிந்தவர்கள். சில காலம் அப்பள்ளிக்கூடத்துக்கு இல்லாத சடாக்கியம் மறுபடியும் அதற்கு கிடைத்தது. மாத்திரமல்ல, தமிழ் பாஷையுடன் தொடங்கிய உடுப்பிட்டு பெண் பாடசாலை ஆகப்பட்டது. புறகிட்ட வருஷத்தில் இப்பெண் பாடசாலையை சேர்ந்தவரை கொமிட்டிமார்களில் ஒருவராய் போயிருந்த சமயத்தில் இப்பிள்ளைகளுக்கு இங்கிலீஷில் சிறுக சிறுக பூசி விட்டலா என்று கவனித்து அந்த சமயம் வந்திருந்த அம்மாமார், ஐயாமார் மனசில் பட்டதும் பயன்பட்டதும் ஒரு நல்ல காரியம். பின்ன என்ன, அவர் இஸ்புஸ் என்று இங்கிலீஷ் பேச அறிந்தவராயிருக்க அவர் ஊமையுடன் மூக்குச்சோர் இந்த கணக்கில் இருக்கின்றதென்றால் எப்படி இனி சிறக்கும் யாழ்ப்பாணம் பொய்யல்ல பொய்யல்ல என்று பெண்களுடைய ஆங்கில கல்வியுடைய குறிப்பு கொடுத்து இந்த பத்திரிகையை செய்தது. அதே போல முஸ்லிம் நேசன் முஸ்லிம் பெண்களுடைய கல்வி வளர்ச்சியை பற்றி பல செய்திகளை வெளியிட்டிருப்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக தேசபக்தன் என்ற பத்திரிகையிலே ஸ்ரீகளுக்கு சமசுதந்திரம் என்ற தலைப்பிலே மீனாட்சி அம்மாள், கோவனா நானா மீனாட்சி அம்மாள் ஒரு முக்கியமான கட்டுரையை எழுதியிருக்கிறார். ஐரோப்பாவில் முஸ்லிம்கள், பூர்வ சரித்திரம், ஐரோப்பாவில் முஸ்லிம்கள், இது மாத்திரமா, முஸ்லிம் சட்டம், கிறிஸ்தவ சட்டம், சொத்து சுதந்திரம் ஆகிய தலைப்பிலே சிறு தலைப்புகளிலே இந்த ஸ்திரீகளுக்கு சமசுதந்திரம், ஸ்திரீ என்பது அந்த காலத்திலே பெண்கள், ஸ்திரீ என்பது வேறு, இந்த ஸ்ரீ என்ற வழக்கிலே இருந்திருக்கிறது. அவ இந்தியாவில் இருந்து வந்த ஒரு பெண் மீனாட்சி அம்மாள், அவ ஒரு முக்கியமான செய்தி கட்டுரையினை அதில் எழுதியிருக்கிறார். இது 1929ஆம் ஆண்டு. ஆனால் இதற்கு முன்னே சீமாட்டி லீலாவதி அவர்கள் பெண் விமோசனத்துக்காக செய்யப்பட்டிருக்கிறார். 1906ஆம் ஆண்டு ராமநாதனுடைய மனைவியாகிய லீலாவதி ராமநாதன் மகளிர் கல்லூரி செயற்பாட்டாளர், ராமநாதன் சைவ பெண்கள் ஆசிரியர் ஆசாரை உருவாக்கத்தோடும் ராமநாதன் சேர்ந்து பணியாற்றியதையே இங்கு ஞாபகப்படுத்த நம்புகிறேன். இனி பிற்கால சமூகமும் சமூக மேம்பாடும் தேசிய சிந்தனைகள் பத்திரிகைகளே எப்படி வந்தது என்று பார்ப்போம். இது கிட்டத்தட்ட நான் இப்போது சுதந்திர காலத்தை, அதாவது ஈழகேசரி 1930ஆம் ஆண்டு வந்த ஒரு பத்திரிகை. பத்திரிகை நடத்துவோர் தேச நன்மைக்காக வேண்டியவர்களை காயில விவரத்திலின்றி நடுநிலைமையோடு, தேச நல இந்த காலத்திலே முக்கியமாக பேசப்பட்டுள்ளது. காயில விவரத்திலிருந்து நடுநிலைமையோடு காலதேச வர்த்தமானங்களுக்கு ஏற்றவாறு எடுத்துரைக்க வேண்டும். அப்படியின்றி தான் நினைத்த செயலை முடிப்பதற்கோ அல்லது ஒரு சிலர் மீது கொண்ட குரோதம் காரணமாகவோ அங்கே செல்வச் செருக்காலோ அறியாமையாலோ ஒருவரை ஒருவர் தூசித்திடும் சாதி மத சம்பந்தமான விதண்டாவாதங்களை சொல்வதும் ஏனையோரோட மனதை புண்படுத்துவதும் இதெல்லாம் இந்த சோசியல் மீடியாவில் நடக்கிற அம்பட்டையும் இன்னைக்கு சரி அப்போ போய் சரி இதுதான் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் நடக்கும். தேச நலன், சமூக நலன் என்பதல்ல, தனிப்பட்டவருக்கு சேறு பூசுவது இந்த மாதிரி விஷயங்களிலே அவர்கள் மிக தீவிரமாக
இருக்கிறார்கள். இவை நமக்கு கிடைத்திருக்கிற மிக துன்பமான செய்தியாகும். ஈழகேசரியிலே அந்த காலத்திலே வெளிவந்த இன்னும் ஒரு செய்தி, இது நீண்ட ஒரு செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது. 32ஆம் பக்கத்திலே அமைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக ராமநாதனை வாழ்த்தி ஈழகேசரி ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது. அண்ணலும் அன்னை பணியிலேயே அறிய சிங்கருமாகிய இலங்கை சிங்கா கௌரவ சார் பொன்னமலம் ராமநாதன் அவர்கள் பாரிச மேகராய் இங்கிலாந்து சென்று இருப்பதற்கு அறிகுறியாகவே ஈழகேசரி என்னும் திருநாமம் புனைந்து இவ்வெளியீட்டை அன்னாருக்கு அர்ப்பணம் செய்து வெளியிடலாலும் என்று ஒரு அரசியல் தலைவர் அந்த பத்திரிகை எவ்வாறு வழிநடத்தி இருக்கிறது என்பது இங்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த விஷயம் நான் பிற்கால பத்திரிகைகளிலே நான் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தவில்லை, ஆனால் நான் வாசித்திருக்கிறேன். தந்தை செல்வாவுக்கும் நடந்தது. அரசியல் தலைவர்களை பத்திரிகைகளை வழிநடத்தி விதம் என்ற வகைகளை பார்க்க வேண்டிய பல செய்திகள் இருக்கிறது. இதிலே சேர்பன் ராமநாதனுக்கு அவருடைய பணிகளை பற்றி இந்த ஈழகேசரி என்ற பத்திரிகை வாழ்த்தி வரவேற்று அவருக்கு தன்னை அர்ப்பணம் செய்திருப்பது முக்கியமான ஒரு விஷயமாகும். அதற்கு பின்னர் சுப்பிரமணிய செட்டியாருடைய வீரகேசரி, இது ஒரு முக்கியமான பத்திரிகை. இது நமக்கு அறிந்தது 1930 இன்று வரை வெளிவருகிற ஒரு பத்திரிகை. அதனுடைய பங்களிப்பு உங்களுக்கு தெரியும். இந்தியர்களுக்கு எதிரான சிங்கள தலைவர்களின் பிரச்சாரத்திற்கும் அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கும் வீரகேசரி எதிராக வெளியது. குறிப்பாக ஆரம்ப காலத்திலே இந்திய சமூகத்தினுடைய நலன் ஓம்பும் பத்திரிகையாக இருந்தது. மலையக சமூகத்திலே நிலைநிறுத்துவதிலும் அவர்கள் விடுதலையை சிந்திப்பதிலும் இந்த பத்திரிகை அதிக அக்கறை எடுத்து செயல்பட்டதற்கு அப்பத்திரிகையிலேயே வெளிவந்த பல செய்திகள் காரணமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழர் சமூகத்தையும் முஸ்லிம் சமூகத்தையும் ஒருங்கு சேர பார்த்தது. அதே நேரம் ஈழத்தினுடைய சிறுபான்மையினங்களை எல்லாம் ஒருங்கு சேர பார்த்ததிலே தினகரன் முக்கிய பங்காற்றிய அதுக்கு பின்னர் வெளிவந்த ஒரு முக்கியமான பத்திரிகை. தினகரன் ஒரு தேசிய நிலைப்பாட்டை மிக தாத்திரமாக எடுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக கைலாசபதி அவர்கள் ஆசிரியராக இருந்த காலத்திலே அது இன்னும் காரசாரமாக அதனை கொண்டு சென்றது. பின்னர் சிவகுருநாதன் ஆசிரியர் காலத்திலே இப்படி ஒரு தேசிய நலனை தமிழ் முஸ்லிம் மலையகம் என்ற வேறுபாடின்றி கொண்டு சென்ற ஒரு முக்கியமான பத்திரிகை பணியை அது நிறைவேற்றியிருக்கிறது. இந்த வகையிலே பின்னர் வந்த பத்திரிகையில் முக்கியமானது சுந்தரம், தொழிலாளி, இந்தியா, பாரத சக்தி, காலச்சக்கரம், ஜவஹர், பரதி வீரன், தோட்ட தொழிலாளி, பொதுஜன சேவை என்ற பத்திரிகைகள் சுதந்திர காலம் வரை வெளிவந்த முக்கியமான பத்திரிகை. இந்த பத்திரிகைகள் ஈழத்து சுதேசிகளை ஊற்றிய அதே நேரம் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்காக கூர்மையான பங்களிப்பை இது நான் மேற்குறிப்பிட்ட பத்திரிகைகள் சில மிக காரசாரமாக செய்திருக்கின்றன. பரதி வீரன் என்ற ஒரு பத்திரிகை வந்திருக்கிறது. அது ஒரு சுவாரஸ்யமான பத்திரிகை. ஒரு மீனவ சமூகத்துக்காக செயல்பட்ட ஒரு பத்திரிகை. அதனை தனியாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு பத்திரிகை. அவை சுதேச சமூகங்களை பல்வேறு வகைகளிலே நிலைநிறுத்துவதற்கு இந்த பத்திரிகைகள் உதவியிருக்கின்றன. இனி நாங்கள் யாழ்ப்பாண தமிழ் சூழலிலே அண்மை கால சூழலிலே வந்த பத்திரிகைகளை பற்றியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் உண்டு என்ற உரையை நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். யாழ்ப்பாண தமிழர் சூழலில் அரசியலை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு களமாக ஈழநாடு என்ற பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறேன். ஈழநாடை பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு உட்பட்டு பின்னர் நமது ஈழநாடு என்ற பெயரிலே அது வந்து கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. புதுச்சேரி, விடுதலை, இனமுழக்கம், தினபதி, சிந்தாமணி, செய்தி, தீப்பொறி என்ற தேசிய ரீதியான பத்திரிகைகள் வெளிவந்த அதே காலகட்டத்திலே புதுவிதி, புதிய ஈழநாடு, புதுப்புணர், எதிரொலி என்ற பத்திரிகைகள் யாழ்ப்பாண சமூகத்திலே தத்தமக்குரிய நிலைப்பாட்டை தெரிவித்துக் கொண்டு வந்த அதே நேரம் சில பத்திரிகைகள் குறிப்பாக தமிழ் தேசியத்துக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை பெரும்பாலான பத்திரிகைகள் யாழ்ப்பாணத்திலே தெரிவித்துள்ளன. 90களில் வெளிவந்த சரிநிகர் என்ற பத்திரிகை சரிநிகர் சமானமாய் நின்று தமிழ் தேசியத்தை விமர்சித்த அதே நேரம் தமிழ் தேசியத்தை வற்புறுத்துவதற்கான கருத்துக்களையும் அது மிக நியாயமான முறையில் வெளியிட்ட ஒரு பத்திரிகையாகும் என்று கூறி
என்னுடைய பேச்சினுடைய இறுதி கட்டத்துக்கு வருகின்றேன். குறிப்பாக இன்று ஊடகங்களுடைய வளர்ச்சி மிக அபரிமிதமாக வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு காலகட்டத்திலே பல்வேறு பரிணாமங்களை பெற்ற நாங்கள் சுதேசிய சமூகங்கள் என்ற அளவான சிந்தனையினுடைய தாக்கம் இன ரீதியான வளர்ச்சிக்கும் நம்மை எட்டி சென்றிருக்கிறது. சுதேசிய வளர்ச்சியினுடைய சிந்தனை தாக்கம் சில வேளை நம்மை இன ரீதியான வளர்ச்சிக்கும் இன ரீதியான சிந்தனை வளர்ச்சிக்கும் இட்டு சென்றிருக்கிறது. இந்நிலைமையினால் எதேச்சாதிகாரத்தின் அராஜகம் எங்கும் ஆட்சி கொள்ள தொடங்கி நாடு அதல பாதாளத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. இந்த சூழ்நிலை நமது நாடு, நமது மக்கள், நமது உரிமை, நமது சுதந்திரம் என்ற பொது நிலைப்பாட்டுக்கு அறகலை என்ற தோற்றப்பாட்டின் மூலம் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறது. இது சமூக ஊடகத்தில் உண்டாக உருவான ஒரு வகையறாகும் என்பதையும் குறிப்பிட்டு ஆரம்ப கால நமது பத்திரிகைகள் அந்த காலத்தில் சமய கருத்துக்களை பரப்புவனவாக இருந்தாலும் பிற்காலத்தில் அது சுதேசிய சமூகத்தை ஆட்சிப்படுத்துவதிலே மிகப்பெரிய பங்களிப்பினை செய்திருக்கின்றது. அதே நேரம் சமூகத்தின் அங்கத்தினரான கவனிக்கப்படாதிருந்த பெண்கள் சமூகத்திற்காகவும் குரல் எழுப்பியதை மறுக்க முடியாது. எப்படி இருந்தாலும் பத்திரிகைகளுக்கு இருக்கிற ஊடகங்களுக்கு இருக்கிற சக்தி மகத்தான இந்த இடத்திலே பத்திரிகைகள் பற்றி மகாத்மா காந்தி கூறியதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். பத்திரிகைகளின் முக்கிய குறிக்கோள் சேவை. பத்திரிகை துறை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. கட்டுப்படுத்தப்படாத வெள்ளமானது எவ்வாறு பயிர்களையும் ஊர்களையும் மூழ்கடித்து நாசம் செய்கிறதோ அதுபோன்று கட்டுப்படுத்தப்படாத பேனாக்கள் நாட்டையே எடுத்தது. சீமாட்டி லீலாவதியின் நினைவு தினத்தில் இந்த கருத்துக்களை நினைவுபடுத்தவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் கிடைத்தது மிக திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் தருகிறது. இத்தனைக்கும் சந்தர்ப்பம் அளித்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக சமூகத்தினருக்கு எனது மதிப்பு வாய்ந்த நன்றியையும் கௌரவத்தினையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். சுதேச சமூக உருவாக்கம் பத்திரிகைகளின் பங்களிப்பு குறித்த ஓர் உசாவல் என்ற தலைப்பிலே இன்றைய சீமாட்டி லீலாவதி ராமநாதன் அவர்களின் நினைவு பேருரையை நிகழ்த்தி சென்றிருக்கும் பேராசிரியர் எம்.ஏ. ரமேஷ் அவர்களுக்கு எமது பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் நன்றியையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்து நன்றியுரையை வழங்கி வைக்குமாறு எமது பல்கலைக்கழகத்தின் கலைப்பீடத்தின் பதிப்பீடாதிபதி தமிழ்துறை தலைவர் பேராசிரியர் எம். ரகுநாதன் அவர்களை நம்புகிறேன். மதிப்புக்குரிய துணைவேந்தர் அவர்களே, எமது அன்புக்கும் மதிப்புக்குரிய இன்றைய உரையாளர்களான பேராசிரியர் தவிசார் பேராசிரியர் ஞானகுமாரன் அவர்களே, தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக மொழித்துறை பேராசிரியர் ரமீஷ் அப்துல்லா அவர்களே, பல்கலைக்கழக சமூகத்தவர்களே, மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். முதலில் இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வை நாம் இந்த அரங்கிலே நிகழ்த்துவதற்கு நமக்கு களம் அமைத்து தந்தது சேர்வன் ராமநாதனின் குடும்பம். சேர்வன் ராமநாதனுடைய தனிப்பட்ட வளவிலே நின்றுதான் நாங்கள் இந்த நிகழ்வை நடாத்துகின்றோம். அன்று ராமநாதன் கண்ட கனவுதான் யாழ்ப்பாணத்தில் பரமேஸ்வரா கல்லூரியாகி அது பின்னர் பல்கலைக்கழகமாக நமக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கி இருக்கின்றது. அந்த வகையில் நாங்கள் தமிழ் மக்கள் அவர்களுக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டவர்கள். இன்று இந்த நிகழ்வை இங்கு நடாத்துவதற்கு முதலில் தனது பல்வேறு பணிச்சுமைகளையும் தாண்டி எங்களுடைய துணைவேந்தர் கடந்த 3 நாட்களாக எங்களுடைய பட்டமளிப்பு வைபவத்திலே கலந்து கொண்டனர். பட்டமளிப்பு வைபவம் 3ஆம் நாள் முடிந்த கையோடு கொழும்புக்கு பயணமானது. தமிழிலே ஒரு வார்த்தை நாங்கள் சொல்லுவதுண்டு, அசகாய சூரன் என்று. அதற்கு பொருள் தெரியாவிட்டால் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
உண்மையில் நான் யோசித்திருக்கின்றேன், இவரால் எப்படி இதெல்லாம் ஆகுது? எங்களுக்கு இரவு வீட்டை போய் காலுக்கு ஏதாவது கிரீம் போட்டு உறைஞ்சவர். உண்மையில் அவ்வளோ நேரம் ரெண்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. 3 நாள் தொடர்ந்து இவர் 3ஆம் நாள் முடிய கிடையாது காட்டில் இருந்தார். கொழும்புக்கு போகணும். கொழும்புக்கு போனவர் வரமாட்டார் என்று யோசிச்சால் இன்றைக்கு விடிய இஞ்சல். இது பெரிய சாதனை. இதற்காக இந்த பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு காலகாலமாக நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளது. எங்களுடைய இந்த உரையை ஆற்றுவதற்காக இங்கே வந்தவர்கள் முதலில் எங்களுடைய மெய்யியல் துறையின் பேராசிரியர், கலைப்பீடத்தின் பீடாதிபதியாக இருந்தவர், மெய்யியல் துறையின் தலைவராக இருந்தவர், எம்மோடு இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றியவர், எங்களுடைய சகபாடி, பலருக்கு ஆசிரியர், நண்பர் என்று அந்த உரிமையோடு நாங்கள் அவரை அழைத்த போது உடல்நலக்குறை, கொழும்பிலிருந்து இங்கு வருவதற்கு உரிய சிக்கல்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி அவர் ஆவலோடு இங்கே வந்து தன்னுடைய உரையை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார். அவருடைய உரை யோகா, சைக்காலஜி அண்ட் ஹியூமன் லைஃப். யோகா இன்றைய மனித வாழ்க்கையில் யோகா மிகுந்த முக்கியத்துவமுடைய ஒன்று. மேற்கு நாட்டு மருத்துவ துறைகளில் திருப்தி அடையாத பலருக்கும் இன்று வாழ்வளித்துக் கொண்டிருப்பது இந்த யோகா. யோகாவால் பலர் தங்களுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர். பலருக்கு இது உளவியல் ரீதியாக மன சந்தோஷத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. பலருடைய வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக கொண்டு செல்வதற்கு என்று இந்த யோகா பல்வேறு வழிகளில் பயன்பாடுடையதாக இருக்கின்றது. எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் யோகா ஒரு தனித்த ஒரு துறையாக வருவதற்கான வாய்ப்பு எதிர்காலத்தில் இருக்கும் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இன்று இங்கு யோகா தொடர்பான ஒரு விரிவான உரையை எங்களுக்கு ஆற்றிய பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் மொழித்துறை பேராசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லா அவர்கள் ஊடகத்துறை சார்ந்த ஆய்வுகளில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர். அவருடைய உரை சுதேசிய சமூக உருவாக்கம் குறித்தது. பத்திரிகைகள் தொடர்பாக இது நீண்ட ஒரு உரையாக ஆற்றுவதற்கான வாய்ப்பு உடைய ஒரு தலைப்பு. பத்திரிகைகள் இன்று நாம் வாழ்கின்ற உலகம் இலத்திரனியல் உலகம். இன்று இங்குள்ள மாணவர்கள் பத்திரிகைகளை படிப்பதில்லை, துணிந்து சொல்லலாம். யாழ்ப்பாணத்திலே எத்தனை பத்திரிகைகள் வெளிவருகின்றன என்று கேட்டால் வகுப்பிலே உள்ள மாணவர்களில் பலருக்கு தெரியாது. மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பலருக்கு உண்மையில் தெரியாது. ஏனென்றால் இன்று பத்திரிகைகளை படிப்பதில்லை. தொலைக்காட்சிகளின் ஊடாக, கைபேசிகளின் ஊடாக செய்திகள் பலவற்றை அறிந்து விடலாம். பத்திரிகைகளை இப்பொழுது வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதற்கான நேரமும் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் பத்திரிகைகள் எங்களுக்கு வந்த காலம், நாங்கள் எழுத்தறியாதவர்களாக இருந்த அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு எழுத்தறிவித்து, எல்லோருக்கும் எழுத்தறிவித்து அந்த எழுத்தை அச்செழுத்தாக கொண்டு வந்தது. யார் கொண்டு வந்தது? எங்களை ஆட வந்த அந்த மேற்கு நாட்டவர்கள். நாங்கள் காலனித்துவம் என்று சொல்லுவோம். அந்த காலனித்துவம் தான் எங்களுக்கு இந்த அச்சு ஊடகங்களை கொண்டு வந்தது. ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் எதிர்பார்க்காத சம்பவங்கள் இதனூடாக நடந்துவிட்டன. அவர்கள் தங்களுடைய மதத்தை இங்கே பரப்ப வேண்டும் என்று யோசித்தார்கள். எங்களுக்கு பாடசாலைகளை அமைத்தார்கள், பல்கலைக்கழகங்களை அமைத்தார்கள், எழுத்தறிவித்தார்கள். எழுத்து அறிந்தவுடன்
சிறுவர்கள் தேடி தேடி வாசிக்க ஓடுவது போல எல்லோரும் வாசிப்பதற்காக ஏதாவது தமக்கு தீனி கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட போது நிறைய பத்திரிகைகளை வெளியிட்டார். ஆனால் இந்த பத்திரிகைகள் எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் நாட்டு நடப்புகளை மரக்கரை என்ன விலைன்னு சொல்லி தெரியும். ஆனால் அடுத்த ஊரில் யார் செத்துன்னு சொல்லி தெரியும். அப்படி சின்ன சின்ன சம்பவங்கள் தெரியும். அடுத்த ஊரே தெரியாமல் இருந்த எல்லாருக்கும் இந்த பத்திரிகைகளின் கூடாக படிப்படியாக எல்லாத்தையும் சொல்லி, சமையல் குறிப்பை சொல்லி, அலங்கார குறிப்பை சொல்லி, எல்லாத்தையும் சொல்லி பத்திரிகைகளை வாசிக்க செய்து, பிறகு இதே பத்திரிகை என்ன செய்தது, எங்களுக்கு ஒரு தேசிய உணர்வை ஊட்டியது. இந்த காலனித்துவம் எங்களுக்கு இந்த தேசிய உணர்வு இந்த பத்திரிகைகளின் கூடாக உருவாக்கப்படும் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருந்தால் அல்லது முன்கூட்டியே யோசித்திருந்தால் சிலவுகளை எங்களுக்கு படிப்பிக்காமலே விட்டிருக்கலாம். ஏனென்றால் அவைகள் வந்தது எங்களுக்கு படிப்பிக்கிறதுக்கு இல்லை, எங்களை நாட்டில் இருந்த செல்வங்களை அள்ளிக்கொண்டு போறது தான் அவைங்க நோக்கம். ஆரம்பத்திலேயே எங்களோட முடகையும் சாசன திரவியங்களையும் கொண்டு போகிறது தான் மேற்கு நாட்டுக்காரர் வந்தது. அப்ப பிறகு இவைகள் எங்களோட செல்வங்களை கொண்டு போதான் இங்க வந்தவையுடைய எங்களுக்கு படிப்பிக்கிறதுக்கு எங்களை முன்னேற்ற வேணும்னு சொல்லி வரையில அவைகிட்ட பார்வையில நாங்கள் எல்லாரும் ஆரம்பத்தில் காட்டு மிராட்டிகள் தான். நாங்கள் அவ்வளவு சொல்லுவோம், எங்கள்கிட்ட திருக்குறள் இருக்குது, உலகத்துல எந்த மொழியிலேயும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்வான இலக்கியம் எங்கள்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லிதான் நாங்கள் சொல்றோம். அது நாங்கள் அவ்வாறான இடமாக இருக்கவில்லை. இந்த உணர்வை எங்களுக்கு ஊட்டி, எங்களை தேசிய உணர்வை ஊட்டிய இந்த பத்திரிகைகள் தொடர்பாக நண்பர் ரமேஷ் இந்த அருமையான ஒரு உரையை இங்கே ஆக்கியிருக்கின்றார். அதற்காக நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுக் கொண்டோம். அடுத்து இந்த நிகழ்வை ஒழுங்கு செய்த எங்களுடைய கல்வி கிளையினர் சார்ந்த அனைவருக்கும் நாங்கள் நன்றி கூற வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இதுவரை இந்த அரங்கிலே இந்த நிகழ்வை கண்டு கேட்டு அனுபவிக்க வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி, இந்த வாய்ப்புக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.